Center for Social Dialogue is an open platform where we can share any kind of political philosophy, social philosophy, ఆగింది అది మంచిగా or any subject as you like it, including your books, poetry, literature, thoughts, or anything. We always keep this platform open and, available to everybody. So there is nothing like, we allow the people to be on the left, right, center, any ideological perspective. All are welcome. All are welcome to present their subject matter. మేము ఫస్ట్ నుంచి చెప్తున్న ఒకే ఒక కాషన్ ఏమిటంటే వీఆర్ బౌండ్ బై ది ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్. ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ హ్యాస్ certain specific features, that is it allows the right to freedom of expression, but at the same time it puts certain restrictions on the freedom of expression. So this is all the few areas which we always say that we have to think of. So 206th సెషన్ ఆఫ్ ది సెంటర్ ఫర్ సోషల్ డైలాగ్ ఒకసారి వెల్కమ్ చేస్తున్నాను. అట్లాగే మనం ఈ మధ్య ఒక 2 వారాల నుంచి భారతదేశాన్ని ప్రభావితం చేసినటువంటి రాజకీయ సిద్ధాంతాలు, ద పొలిటికల్ ఐడియాస్ విచ్ హావ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ ది ఇండియన్ పాలిటిక్స్ అనేటువంటి దాన్ని మనం డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాం. అందులో భాగంగా వీ హావ్ ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్ మార్క్స్ అండ్ గాంధీ. Then today we are discussing about Vinayak Damodar Savarkar and his political philosophy. ఈ సబ్జెక్ట్ ను మనకు ప్రజెంట్ చేయడానికి మన ముందు శ్రీ పరవస్తు శ్రీకృష్ణ గారు ఉన్నారు. శ్రీ పరవస్తు శ్రీకృష్ణ గారు బై ప్రొఫెషన్ ఈజ్ అన్ అడ్వకేట్, both in High Court and Senior Panel Counsel for the Central Administrative Tribunal, Hyderabad Bench. By profession, Sri Krishna is an advocate practicing in the High Courts of Telangana and Andhra Pradesh. At present, he is also a Central Government Senior Panel Counsel at the Central Administrative Tribunal, Hyderabad Bench. By passion and he has been an active social worker since childhood. He is also a fundraiser for Manasa, the Institute of Child Health and Disability Services, with which he is personally associated for over 2 years. He likes the quotation of Swami Vivekananda, which says that feel for the poor, the ignorant, the downtrodden, feel till the heart stops and the brain reels. Let us not wait for change. Let us be the change. Is the message which has much influenced Sri Krishna ji. So Krishna ji, welcome. Now it is time for you. You can deliver a talk up to about 45 minutes to 55 minutes. It's absolutely your time. We will not disturb you. After your presentation, we will enter into a dialogue that is called a question and answer session. So welcoming you all, Mukteshwar Rao garu. ఇక్కడ చాలా మంది నేను ఒక్కసారి కొత్తవారు కాబట్టి ఫస్ట్ టైం వస్తున్నారు కాబట్టి పరిచయం చేస్తానండి. రాధాశ్రీ గారు గొప్ప తెలుగు కవి. ఆయన మాట్లాడరు, కవిత్వంలోనే మాట్లాడతారు, పద్య కవిత్వంలో. కృష్ణమోహన్ రావు గారు, ఆయన రిటైర్డ్ ఏడీ ఫ్రమ్ ది స్టేట్ కౌన్సిల్ ఫర్ ఎడ్యుకేషన్ రీసెర్చ్ అండ్ ట్రైనింగ్. లక్ష్మీ నాగేశ్వరరావు గారు కుల నిర్మూలన పోరాట యాక్టివిటీలో ఉంటారు. ప్రకాష్ గారు రిటైర్డ్ అసిస్టెంట్ జనరల్ మేనేజర్ బిఎస్ఎన్ఎల్. Professor V. Balmohan Das garu. Professor V. Balmohan Das garu is the former Vice Chancellor of the Acharya Nagarjuna University, Guntur. Then we have Rangarao garu, retired chemist from the Electricity Department of Telangana. And Madhusudan garu, వీరు కూడా ఇప్పుడు ప్రస్తుతం అమెరికాలో ఉన్నారనుకుంటాను. హీఈస్ a great social activist and a writer. అలాగే జి సుధాకర్ రెడ్డి గారు, డాక్టర్ బై ప్రొఫెషన్. డాక్టర్ మురళీధర్ గారు, డాక్టర్ బై ప్రొఫెషన్. ముక్తేశ్వరరావు గారు, రిటైర్డ్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్. రామ్ జయరామ్, అడ్వకేట్ అండ్ ఆల్సో లా ఆఫీసర్ ఆఫ్ ది రైల్వేస్. దెన్ డాక్టర్ పాండు కంటేకర్ గారు, ఈజ్ క్లినికల్ సైకాలజిస్ట్. సుధీమత్ గారు, రిటైర్డ్ టీచర్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. ప్రసూన గారు, హౌస్ వైఫ్, and then she's a skilled person in creating bangles and designed bangles. Usha garu, you are retired from GST, Income Tax Department. So this is our brief introduction of all of us, sir. So now Krishna garu, you can start your talk.
and you can take about 45 to 55 minutes. Welcome, sir. Krishna garu. Krishna garu. ఉన్నారే లైన్ లో. కృష్ణ గారు. మ్యూట్ లో ఉన్నారు. అదే సార్. సార్ లింక్ ఎందుకో క్షమించాలి, లింక్ ఎందుకో డిస్కనెక్ట్ అయింది. Okay, okay. Now you can start, sir. You can take about 45 to 55 minutes. It's your time. Thank you. సంతోషం. మనకి వీర సావర్కర్ అంటుంటాం. స్వాతంత్ర వీర సావర్కర్ అని పాపులర్లీ నోన్ యాజ్ ఫెమిలియర్ విత్ స్వాతంత్ర వీర సావర్కర్ వినాయక దామోదర్ సావర్కర్. ఆయన మహారాష్ట్రలో జన్మించారు. 1883లో జన్మించారండి. 1966 దాకా జీవించారు. 66 లో స్వర్గస్థులయ్యారు. అయితే ఆయన జీవితంలో చూస్తే ఆయన హిందుత్వవాదిగా, ప్రఖరమైన ఈ సనాతన ధర్మం రిప్రజెంటేటివ్ గా ఆయన మనకందరికీ కనిపిస్తారు. అలాగే ప్రచారం అయింది కూడా. కానీ నిజానికి ఆయన ఎథిస్ట్, భగవంతుడిని నమ్మరు. ఆయన భగవంతుడి కన్నా కూడా మానవ శక్తి మీదే ఆయనకు విశ్వాసం ఎక్కువ. మనుషులుగా మనం ఇంటలెక్చువల్స్ గా మనం చేయాల్సిన కర్తవ్యం మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలని, దాని మీద దృష్టి పెట్టాలని ఆయన భావాలు. అట్లాగే మన 1947 ఫ్రీడమ్ టైంలో మన సైన్యంలో బలోపేతం చేయాలని, మన భారతదేశంలో యువకుల్ని ఎంకరేజ్ చేసి సైన్యాన్ని బలోపేతం చేయాలి. మొట్టమొదటిగా ఏ దేశమైనా శక్తివంతమైన దేశం అవ్వాలంటే సైనిక పరంగా శక్తివంతమైన అయితేనే ఎవడైనా మాట వింటాడు. ఇప్పుడు గూండాస్ మన మాట వినాలంటే మనం శక్తివంతులు అయితేనే గూండాస్ మన మాట వింటారు. అట్లా గుండాగిరి చేసే దేశాలు ఉంటాయి, అనేక దేశాలు ప్రపంచంలో ఇప్పటికీ చూస్తున్నాం మనం. అమెరికా లాంటి దేశం ప్రపంచ పోలీస్ పాత్ర స్వయంగా తీసేసుకుని అందరినీ కంట్రోల్ చేయాలనుకుంటూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ ప్రపంచ పోలీస్ పాత్రని అమెరికాకి మనం అంగీకరించకుండా ఉండాలంటే మనం శక్తివంతులు అయి తీరాలి. ఇప్పుడు మన ఈ మధ్య జరిగిన యుద్ధం గమనిస్తే ట్రంప్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యి యుద్ధం ఆపించేశాడని ప్రచారం. నిజానికి మన సైన్యమే నిర్ణయం తీసుకుంది. స్పెసిఫిక్ టార్గెట్స్ ఏవైతే 11 టార్గెట్స్ ఇచ్చారో 11 టార్గెట్స్ కొట్టేసింది, ఆగింది. మన వాళ్ళు ఆపారు. ఒక స్పెసిఫిక్ పర్పస్ విచ్ వాస్ గివెన్ టు అవర్ ఎయిర్ ఫోర్స్, దట్ వాస్ దోస్ టార్గెట్స్ వర్ రీచ్డ్ అండ్ వీ హ్యావ్ ఫుల్ఫిల్డ్ అవర్ ఆల్ పారామీటర్స్ విత్ ఆల్ ప్రెసిషన్. కాబట్టి అమెరికా వచ్చి ఇన్వాల్వ్ అవడం ఏం లేదు. న్యూక్లియర్ ఫ్యూయల్ కాంప్లెక్స్ కూడా బ్లాస్ట్ చేసేసి మనం దాని ఎంట్రీ ఎగ్జిట్ అని ఆపేశాం. సో వాళ్ళు న్యూక్లియర్ ఫ్యూయల్ కాంప్లెక్స్ వాళ్ళు మిసైల్స్ తీయాలన్నా కూడా అవ్వకుండా ఆపేశాం, బ్లాక్ చేసేసాం. అంతటి టెక్నాలజీ తోటి మనం స్పెసిఫిక్ గా 6 inches రేడియస్ లో కూడా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసి కొట్టగలుగుతాం బ్రహ్మోస్ పంపించి. సో దట్ ఇస్ లైక్ దిస్. సో ఇక వరల్డ్ లో పవర్ఫుల్ కంట్రీ అవ్వాలని ఆ రోజుల్లోనే ఆయన దాదాపు 70 సంవత్సరాల కిందట ఆయన గట్టిగా రికమెండ్ చేశారు స్ట్రాంగ్లీ. ఆ విషయాన్ని అందరూ అప్రిషియేట్ చేయాల్సిన అంశం అది. అట్లాగే ఆయన జీవితంలో మనం గమనిస్తే 2 ప్రధానమైన పార్శ్వాలు ఉన్నాయి ఆయనకి. ఒకటి ఆయన తీవ్రవాది అని, అదని ఇదని. కానీ భగత్ సింగ్ లాగా స్వాతంత్ర వీర సావర్కర్ స్వాతంత్రం కోసం తపన పడుతూ మాండలే జైల్లో ఆయన అవస్థపడడం, సెల్యులార్ ఆ 6 feet ఉండే చిన్న గదిలోనే అన్ని మలమూత్ర విసర్జనతో సహా అన్ని అక్కడే పూర్తి చేయాలి. నించోబెట్టేవారు, ఒట్టి చేతులతో కొబ్బరికాయ పిచ్చి తీయించేవారు. పశువు తిరిగే గానుగని ఈయన మనిషికి అప్పచెప్పి గానుగు ద్వారా నూనె తీయించడం. ఇట్లాంటి కఠోరమైన పరిస్థితులు ఆయన 12 సంవత్సరాలు, 1 సంవత్సరం కాదు, 6 నెలలు కాదు, ఏడాది కాదు, కానీ మనం 12 సంవత్సరాల కఠోరమైన ఆయన లైఫ్ ని చూస్తే, కానీ మనకి హైలైట్ అయినవన్నీ ఏమిటి? నెహ్రూ గారు హౌస్ అరెస్ట్ 6 months 1 year ఏసీ బంగ్లాలో కూర్చుంటే అది మనకు ఆయన బ్రహ్మాండమైన దేశ నేత. స్వతంత్ర వీర సావర్కర్ ని కనీసపు గుర్తింపు కూడా నోచుకోకుండా చేసి పడేస్తారు. దేశం కోసం ఆయన చేసిన త్యాగాలు గాని, మొత్తం కుటుంబాన్ని గాని, ప్రపంచం నివ్వెరపోయేటట్టు ఆయన చేసిన సాహసాలు గాని. ఒక ఓడ వెళ్తుంటే ఓడలోని ఆ టాయిలెట్ కి వెళ్తానని చెప్పి వెళ్ళి ఆ రంధ్రం చేసుకుని టాయిలెట్ కిటికీలోంచి దూకేసి సముద్రంలో ఈదుకుంటూ వచ్చి
అప్పుడు ఆయన ఒడ్డుకి చేరి అక్కడి నుంచి ఫ్రాన్స్ వెళ్ళి జర్మనీ వాళ్ళందరితో టైప్ పెట్టుకుని భారతదేశానికి దేశభక్తి ఉరుతొలగించేటట్టుగా ఆయన పుస్తకాలు రాసి ఆర్టికల్స్ రాసి పంపించాడు. ఆయన ఈ ప్రపంచం అంతా నివ్వెరపోయేటట్టుగా దేశభక్తి ప్రకటిస్తూ ప్రముఖ ప్రఖరమైన దేశభక్తి తోటి ఆయన ఆ సిద్ధాంత బలంతో ఆయన అనేక మంది జీవితాలకు ప్రేరణదాయకంగా నిలిచారు. అట్లాంటి మహానుభావుడిని కనీసపు గుర్తింపు కూడా ఇవ్వకుండా మన ప్రభుత్వాలు వరుసగా వచ్చే నెహ్రూ ప్రభుత్వం కానివ్వండి, తర్వాత ప్రభుత్వాలు కానివ్వండి, అట్లా నిర్లక్ష్యం చేసి ఆయనకి కనీసం ఈ రోజుని పాఠ్యాంశాల్లో లేవు. ఆయన గురించి ఎవరికి తెలియదు. మనం ఏదో ఇప్పుడు మన రఘుకుమార్ గారు కొంచెం సూచన చేశారు కాబట్టి వారి గురించి మనం సామాజిక కోణంలో మనం మాట్లాడుకోవాలండి అన్నందుకు ఇలా కొంతమంది మీ బోటి పెద్దవాళ్ళ ఇంటలెక్చువల్స్, హై ఇంటలెక్చువల్స్ ఆఫ్ ద సొసైటీ మనం డిస్కస్ చేసే భాగ్యం కలిగింది. కనీసం ఆయన గురించి స్మరించుకుంటున్నాం. కాబట్టి దేశంలో నేతలందరినీ నాయకులు, పెద్ద పెద్ద నాయకులు, సుభాష్ చంద్రబోస్ అట్లాంటి వాళ్ళ నాయకులందరినీ వాళ్ళు దే ఆర్ ప్రూవెన్ లీడర్స్. 1905, 1910లో అయితే మనకు ఒక అకేషన్ లో నెహ్రూ జీప్ లో కింద కూర్చుంటే టాప్ లో నెహ్రూ కింద వరుసలో ఉంటే పై వరుసలో జీప్ టాప్ లో భారతదేశపు కాబోయే ప్రధానిగా ఇంట్రడ్యూస్ చేయబడి నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ అందరూ పూలదండలు వేస్తుంటే నెహ్రూ ఇలాగ చూస్తూ కూర్చునే అక్కడ జీప్ లో ఉండే పరిస్థితి. అలాంటి సుభాష్ చంద్రబోస్ని అసలు చరిత్రలో ఎక్కడా లేకుండా చేసే పరిస్థితి చేశారు మన కాంగ్రెస్ నాయకులు. వాళ్ళని ఏమి ప్రయోజనం లేదు. తమాషైన విషయం మనందరికీ తెలిసి ఇంటలెక్చువల్, హై ఇంటలెక్చువల్స్ లైక్ యు ఆల్ రికగ్నైజ్, యువర్ ఆల్ అవేర్. 1885 లో అప్పుడు కాంగ్రెస్ ఇట్ వాస్ స్టార్టెడ్ బై డేవిడ్ హ్యూమ్, బై ఎ బ్రిటిషర్, ఓన్లీ టు సీ దట్ ఇండియా విల్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ పేట్రియాటిజం ఎట్ ఆల్, ఓన్లీ టు కిల్ ద పేట్రియాటిజం. వాళ్ళకి బంగ్లా, బంగ్లా, కారు, కాంగ్రెస్ మెంబర్ అయితే చాలు అని డేవిడ్ హ్యూమ్ స్టార్ట్ చేసిన కాంగ్రెస్ పార్టీలో మెంబర్షిప్ కోసం తహతహలాడి అవినీతి పనులు చేయడానికి భారతదేశం అంతా అవినీతి పరత్వంతో మునిగిపోవాలని చెప్పి కుట్రతోటి చేసిన బ్రిటిష్ వాళ్ళ కుత్సిత బుద్ధితో ప్రారంభమైన కాంగ్రెస్ అది. అలాంటి కాంగ్రెస్ ని కూడా ఇప్పుడు ఈ రోజు చూసుకుంటే మన ఆ రోజుల్లోనే గొప్ప గొప్ప నేతలు, దేశ నాయకులు అందరూ కాంగ్రెస్ ని వీడి వెళ్ళిపోయారు. శ్యామ్ ప్రసాద్ ముఖర్జీ అలాగే కాంగ్రెస్ ని విడిపోయిన ఆ రోజుల్లోనే చాలా పెద్ద నేతలందరూ కాంగ్రెస్ ని వెళ్ళిపోయారు. అయితే ఈ మన పంజాబ్ కేసరి అని మనం అనుకుంటాం, బాలగంగాధర తిలక్ స్వాతంత్రంలో జన్మ హక్కుని నినదించారు. ఆయన కూడా కాంగ్రెస్. అయితే వీళ్ళందరూ ఏంటంటే సరే కాంగ్రెస్ అనేది ఒక సంస్థ ప్రారంభమైంది కదా, దేశం అంతా యునైట్ చేయడానికి పనికొస్తుంది కదా అని ఏదో ఒక మిషతోటైనా సరే అని కాంగ్రెస్ లో కొనసాగారు. దేశభక్తి సంస్థగా కొనసాగింపడానికి విశ్వ ప్రయత్నం చేశారు. అయినప్పటికీ 1920-25 వచ్చేసరికి ఆ అక్యూట్ సెల్ఫిష్నెస్ పెరిగి 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 ఎంతవరకు వెళ్ళిందంటే దేశభక్తి గురించి మాట్లాడితే చాలు అతన్ని కాంగ్రెస్ నుంచి రిమూవ్ చేసే పరిస్థితికి వచ్చారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి ప్రైమరీ మెంబర్షిప్ నుంచి రిమూవ్ చేయడం, అది మిగతా ఆర్గనైజేషన్స్ కూడా వెళ్ళింది. రామకృష్ణ మఠలో దేశానికి స్వతంత్రం రావాలని మాట్లాడిందని చెప్పి సోదరి నివేదితని ప్రైమరీ మెంబర్షిప్ నుంచి రిమూవ్ చేసేశారు రామకృష్ణ మఠలో. ఆశ్చర్యకరమైన విషయం అది. ఆవిడ తీసి తొలగించారు. వివేకానంద శిష్యురాలు ఆవిడ మార్గరెట్ నోబుల్, ఆవిడ సోదరి నివేదికగా పేరు మార్చుకుని వివేకానంద శిష్యురాలు ఇక్కడ పాఠాలు చెప్పడానికి పిల్లలకి కలకటాలో కేంద్రంగా చేసుకుని పాఠాలు చెప్పి భారతదేశం ఎడ్యుకేట్ అవ్వాలి, పిల్లలందరూ, మహిళలు ఎస్పెషల్లీ మహిళలందరూ ఎడ్యుకేట్ అవ్వాలని చెప్పి ఉద్యమం చేసింది. ఇట్లా దేశం గురించి ఆలోచించే వ్యవస్థలన్నింటినీ కాంగ్రెస్ పనిగట్టుకుని కూల్చింది. దేశభక్తి ఉండడానికి వీలేదు. పిల్లల పాఠ్యక్రమాల్లో ఎడ్యుకేట్ చేసేది ఉండకూడదు. ప్రజలకు ఓటు హక్కు గారు ఈరోజు చూస్తుంటే మనం ఈ మేనేజ్ అంతా ఎలక్షన్స్ లో ఒక్కొక్కడు మన ఈ మధ్య ఆంధ్రప్రదేశ్ లో చూసాం, ఒక పార్టీ వాళ్ళు 3,000 పంపించారంటే ఒక పార్టీ వాళ్ళు 6,000 పంచారంటే ఆ పోటాపోటీ. అల్టిమేట్లీ గెలిచింది ఎవరి వల్ల అంటే ఈ 3,000 6,000 పోయి 6,000 అవుతుందంటే ఆ గ్రామాల విలేజెస్ లో వీళ్ళు 6,000 పంచడం ఏమిటిది? ఈరోజు వచ్చింది డెమోక్రటిక్ వాల్యూస్ తోటి ఉండే డెమోక్రటిక్ సిస్టమేనా మనం ఎంజాయ్ చేస్తున్నామంటే అందరూ తమాషాగా అంటారు గాంధీ గారే నిలబడినా ఆయన ఓడిపోతారండి, ఎందుకంటే సారా ప్యాకెట్లు పంచలేరు కదా అని. ఆయన మద్యం ప్రవహింపజేస్తే కదా ఆయన గెలిచేది. అట్లాంటి దౌర్భాగ్య స్థితికి వచ్చేసింది ఈ రోజుని ఎన్నికల వ్యవస్థలో. అనేక లోటుపాట్లు ఉన్నాయి, సవరించాలి. ఎవరైనా సవరించాలని కంకణం కట్టుకుంటే
తలుచుకుంటే అధికారులు చేయగలుగుతారు, టిఎన్ శేషన్ లాగా. కానీ ఆ శేషన్ ని టిఎన్ శేషన్ లాగా చేయాల్సిన పని మీ అధికారులు అందరూ చేయగలుగుతారు. కానీ వీళ్ళంతా కూడా క్రమక్రమంగా కాంగ్రెస్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన సిస్టమ్ లో మన అవినీతి పరులుగా భారతదేశంలో హై ఇంటెలెక్చువల్స్ వీళ్ళందరినీ చేయాలని విశ్వప్రయత్నం చేసి వీళ్ళందరినీ నిజాయితీకి నికార్స్గా మాట్లాడితే ఈ మధ్య ఒక ఆయన ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ రిటైర్ అయ్యారు. 155 ట్రాన్స్ఫర్లు అయ్యాయి ఆయన సర్వీస్ లో. అందరూ ఆశ్చర్యపోయేదే. ఒక్కొక్క చోట అయితే 15-20 రోజులు కూడా ఉండనివ్వలేదు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్. అట్లా మనం చూసాం. సో ఎవరైతే నిజాయితీగా పనిచేయదలుచుకున్నారో వాళ్ళకి ప్రతికూల వాతావరణం, ఎవరైతే కరప్షన్ తో ఉన్నారో వారి కారు బంగ్లా ఇవన్నీ. ఈ మధ్య ఎవరో మున్సిపల్ మినిస్టర్, మహారాష్ట్రలో మున్సిపల్ మినిస్టర్ కూడా కాదు, మున్సిపల్ అధికారి ఎవరో, టౌన్ ప్లానింగ్ అధికారి ఇంట్లో 100 కోట్ల రూపాయలు దొరికాయని పేపర్లో చదివాం. ఏమిటి ఇది? ఎక్కడికి వెళ్తుంది మన భారతదేశం? సో దేశభక్తి ప్రజల్లో ఇన్కల్కేట్ చేసే ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఏం లేవు. స్కూల్లో దేశభక్తి చెప్పే అవకాశం లేదు, కాలేజీల్లో లేవు, యూనివర్సిటీస్ లెవెల్లో లేదు. దేశభక్తి గురించి మాట్లాడమే మహాపాపం అయిపోయింది. కాబట్టి ఇలాంటి మనలాంటి ఇంటలెక్చువల్ మీట్స్ ఇలాంటివి మనం ఎంతవరకు అంటే మన పరిధి లిమిటెడ్. మనకు తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరైనా శిష్యులు ఉంటే చెప్తూ ఉంటాం, మీ శిష్యుగడాలు చెప్తారు మీరు. కానీ పాపులర్ గా జనాల్లోకి వెళ్ళి కామన్ మ్యాన్ కి రీచ్ అయ్యే ఇన్స్టిట్యూషన్ కానీ ఒక వ్యవస్థ కానీ మనకు లేదు. అది విచిత్రమైన పరిస్థితి. ఒక జపాన్ తీసుకోండి, ఒక కథ కూడా చెప్తూ ఉంటారు. జపాన్ వెళ్తే ఒక ఆయన అడిగాట, పాలు నీళ్ళ లెక్కలు 4 లీటర్ల పాలు కొని 4 లీటర్ల నీళ్లు కలిపి సార్ మీ వాయిస్ తేడా వచ్చింది దొరుకుతుందని అంటే కృష్ణ గారు. కృష్ణ గారు మీ వాయిస్ లో తేడా వస్తుంది. పిల్లలకి లెక్కలు టెస్ట్ చేస్తారు. కృష్ణ గారు మీ వాయిస్ ఆగిపోయింది. వాయిస్ ఆగిందా? వాయిస్ ఉందే నాకంటే. అంటే కొంచెం సౌండ్ తగ్గిపోయింది, మరి చూడండి. సౌండ్ తగ్గిపోయింది. సౌండ్ ఓకే, నేనేం మ్యూట్ చేయలేదు. మరి వస్తుందండి ఇప్పుడు ఏమైనా వాయిస్? లో లెవెల్లో వస్తుంది బాగా దూరం. సార్ ప్లీజ్ క్యారీ. మీరు సావర్కర్ వైపు రండి. సావర్కర్ ఫిలాసఫీ మేము తెలుసుకోవాలనుకున్నాం. సావర్కర్ ఫిలాసఫీలోకి వచ్చేసరికి ఆయన దేశభక్తి గురించి చెప్తూ ఆయన ప్రధానమైన ఫిలాసఫీ 2 కోణాలు ఉన్నాయండి. మొదట ఇందాక అనుకున్నట్టుగా 2 కోణాలు ఉన్నాయి. ఒకటి, భారతదేశం అంతా దేశభక్తి తోటి ప్రజ్వల్యమానం అవ్వాలి అనేది ఆయన. యువత, ముఖ్యంగా దేశంలోని యువత సైన్యంలో చేరి దేశాన్ని బలోపేతం చేయాలి, స్ట్రెంగ్థెన్ చేయాలి ఒకటి. రెండో పక్క భారతదేశానికి నేతృత్వం వహించవలసిన వాళ్ళు ఎవరు, ఆ నేతృత్వం వహించవలసిన వాళ్ళని తయారు చేయాలి. అందుకే ఆయన హిందూ మహాసభని స్టార్ట్ చేశారు. అయితే అంత కొంత మేరకే సక్సెస్ అయింది హిందూ మహాసభ. ఆయన సమాజాన్ని మార్పు కోరుకున్నారు, సమాజంలో మార్పు తీసుకురావాలని హిందూ మహాసభను ప్రారంభించారు. అఫ్ కోర్స్ అయితే ఆ రోజుల్లో ఒక 14 మంది ఎంపీలు వాళ్ళు వచ్చారు వాళ్ళ హిందూ మహాసభకి. అయితే దేశవ్యాప్తంగా మొమెంటం వచ్చేసి దేశవ్యాప్తంగా, హలో am I audible? ప్లీజ్. దేశవ్యాప్తంగా ఆయన సాంస్కృతిక పరంగా కల్చరల్ గా దేశం అంతా ఒకటి. భారతదేశంలో ఆయన అభిప్రాయాల్లో 2 ప్రధాన అంశాలు మనకు కనబడతాయి. సాంస్కృతిక పరంగా భారతదేశం అంతా ఒకటి, అఖండ భారత్ ఏర్పడాలి. అటు బంగ్లాదేశ్ కానీ, అటు ఇప్పుడు విడిపోయిన పాకిస్తాన్ కానీ, అంతకుముందు భారతదేశంలో భాగమే. అక్కడ సంస్కృతం పాణిని మావాడని పాకిస్తాన్ 2000 సంవత్సరాల జయంతి ఉత్సవాలు జరిపింది పాణినిది. ఎందుకంటే పాణిని అటు కరాచీ వైపు అటుపక్క జన్మించాడు కాబట్టి. లాహోర్, లక్ష్మణుడు, ఇదంతా అక్కడ ఆఫ్ఘనిస్తాన్, ఒకప్పుడు గాంధార దేశం అంటారు, అది కాందహార్ అంటారు, గాంధార దేశం. అది కుంతీదేవి అట్నుంచి వచ్చింది. అట్లాగా గాంధారి మన ధృతరాష్ట్రుడి భార్య, దుర్యోధనుడి తల్లి, ఆ భాగం నుంచే వచ్చింది, భూభాగం నుంచి. సో కాందహార్, ఇవన్నీ అఖండ భారత్ లో భాగం కాబట్టి ఇవన్నిటిని సావర్కర్ ఆ రోజుల్లోనే దూరదృష్టితోటి ఇవన్నీ మళ్ళా ఏకం అవుతుంది, మళ్ళా అఖండ భారత్ అవుతుంది అనే ఆయన స్ట్రాంగ్ గా బిలీవ్ చేసేవారు. ఆయన ఇలాగ సమాజం అంతా మార్పు తీసుకురావాల్సింది కేవలం కల్చరల్లీ యునైటెడ్ భారత్ మాత్రమే ప్రపంచానికి మార్గదర్శనం చేయగలుగుతుంది. ప్రపంచానికి మార్గదర్శనం చేయాలంటే
స్వాతంత్ర వీర సావర్కర్ గా స్ట్రాంగ్ గా బిలీవ్ చేసింది ఆ రెండు అంశాల్లో. ఒకటి, కల్చరల్ గా భారత్ అంతా యునైట్ అయ్యి అఖండ భారత్ ద్వారా ప్రపంచానికి మార్గదర్శనం చేస్తుంది. రెండోది, భారతదేశం స్ట్రాంగ్ అయితే అది ప్రపంచానికే మంచిది. హిందుత్వం అనేది ఇట్స్ ఏ వే ఆఫ్ లైఫ్. మన సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణ గారు వీటన్ని కొటేషన్స్ ఉపయోగించి సుప్రీంకోర్టు ఆ మధ్య 1990లో భారతీయత అంటే సనాతన ధర్మం అన్న, భారతీయత అన్న, హిందుత్వ వే ఆఫ్ లైఫ్ అన్న, ఇట్స్ వే ఆఫ్ లైఫ్. ఇట్ కెనాట్ బి లిమిటెడ్ టు నేరో సెన్స్ ఆఫ్ రిలీజియన్. ఇట్స్ నాట్ ఏ రిలీజియన్, ఇట్స్ వే ఆఫ్ లైఫ్. కానీ అంతే తప్ప నేరో మైండెడ్ తోటి ఒక ఆరాధన పద్ధతి కాదు. ఇట్స్ వే ఆఫ్ లైఫ్, జీవన శైలి అని. భారతదేశమే యునైట్ గా ఉండి స్ట్రాంగ్ గా ఉండి ప్రపంచానికి మార్గదర్శనం చేయగలుగుతుంది ఈ రోజున. ఆ రోజుల్లోనే ఆయన ఊహించారు, అమెరికా ఇలాంటి పాశ్చాత్య దేశాలన్నీ కొట్టుమిట్టాడితే ఒక రోజు వస్తుంది భారతదేశం నుంచి వెలుగు ప్రపంచం అంతా వెళ్తుందని. అప్పుడెప్పుడు నోస్ట్రాడమస్ వందల సంవత్సరాల కింద చెప్పింది, స్వామి వివేకానంద చెప్పింది. వెస్ట్రన్ కంట్రీస్ నుంచి మన వాళ్ళు డిసిప్లిన్ నేర్చుకోవాలి. అట్లే మన దేశం నుంచి వెస్ట్రన్ కంట్రీస్ అన్నిటికీ కూడా ప్రపంచానికి అంతటికి నిజమైన వెలుగు, నిజమైన మార్గదర్శనం భారతీయత. భా అంటే వెలుగు, జ్ఞానము. దాంతో రత ఆనందించేవాడు, జ్ఞానంతో ఆనందించేవాడు. వి లుక్ ఆల్వేస్ ఫర్ ద హ్యాపీనెస్ విత్ ఇన్ అవర్ సెల్స్, నాట్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్. మెటీరియలిస్టిక్ వరల్డ్ నుంచి మనకి హ్యాపీనెస్ వస్తుందని మనం ఏ భారతీయుడు సామాన్యంగా ఎవరు ఆలోచన చేయరు. ఏసీ రూమ్ లో కూర్చున్నా, పక్క మీద పడుకున్నా నిద్ర పట్టిన వాళ్ళు ఎంతో మంది ఉన్నారు. వాళ్ళకి తెలుసు ఎన్ని ఆందోళనలు ఉన్నాయి లోపల. అదే లోపల ఆనందంగా ఉన్నప్పుడు మనం బయట నేల మీద పడుకున్నా హాయిగా నిద్ర పట్టేస్తాం. అట్లాగా స్వతంత్ర వీర సావర్కర్ ఆలోచన విధానంలో యునైటెడ్ కల్చరల్లీ భారతదేశం అంతా యునైట్ అవ్వాలి, స్ట్రాంగ్ గా నిలబడాలి, అఖండ భారత్ స్వరూపం ఉన్నది. అలాగే రెండోది, సామాన్య మానవుడికి ఏదైతే ఈ ఫలాలు ఉన్నాయో అట్టడుగు చిట్ట చివరి వ్యక్తి దాకా కూడా ఈ అభివృద్ధి కానీ, ఫిజికల్ ఆస్పెక్ట్, రోటీ కపడా ఔర్ మకాన్, ఫుడ్, షెల్టర్ అండ్ క్లోతింగ్, మినిమం నీడ్స్ కామన్ మ్యాన్ కి అందించాలి. దీనికోసం దైవభక్తి, భగవంతుడు, ఆధ్యాత్మికత ఆయన అంతా పక్కన పెట్టేశాడు. అసలు ఆయన అసలు భగవంతుడిని నమ్ముతాడా నమ్మడా అని అడిగితే ఆయన ఓపెన్ గా భగవంతుడిని నమ్మడంతో నమ్మకపోవడంతో సంబంధమే లేదు. నేనైతే భగవంతుడిని నమ్మి గుడిలో పూజారిగా ఎవరో హారతి ఇచ్చేస్తే దేశం బాగుపడుతుందనే నమ్మకం ఉన్న వాళ్ళలో నేనైతే లేను అని క్లియర్ గా చెప్పేశాను. భగవంతుడే కాపాడతాడనే పాయింట్ పూర్తిగా భగవంతుడు కాపాడతాడనే విషయం ఇంటలెక్చువల్ గా దేనికి, ఒక ఆధ్యాత్మిక స్థాయిలో కొంత మేరకు అది ఉపయోగపడుతుంది వాళ్ళకి. కానీ సమాజం బాధపడుతుంటే, ఇబ్బందుల్లో ఉంటే సొసైటీని ఎట్లార్జ్ చేయాల్సింది మన కర్తవ్యంతో, కర్తృత్వ భావనతోటి చేయాల్సిందే తప్ప భగవంతుడు కాపాడుతాడంటూ హారతి ఇచ్చి గుళ్ళో కొబ్బరికాయ కొట్టు కూర్చోవడం కాదు అని ఆయన స్పష్టంగా చెప్పేవారు. కాబట్టి సమాజాన్ని మార్పు చేయాలి, సమాజంలో మార్పు ఇస్తున్నారు. మనకి జయప్రకాష్ నారాయణ గారు వాళ్ళు చెప్పేవారు, సమాజంలో కామన్ మ్యాన్. ఇప్పుడు మనకి దగ్గరలో ఒక నీలోఫర్ హాస్పిటల్ ఉంది అనుకుందాం. చంటి పిల్లలు చనిపోతున్నారు చిన్న మినిమం నీడ్స్ లేక. అది ఎంత ఖరీదైన కాదు, 100-200 రూపాయల మందులు లేక చనిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు పిల్లలు. వాళ్ళు ఎఫోర్డ్ చేయలేక, విలేజెస్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు. ఎంతటి బాధాకరమైన విషయం. మనం ఈ రోజుని సో కాల్డ్ డెమోక్రటిక్ ఫ్రూట్స్ వీఆర్ ఎంజాయింగ్, అప్పర్ క్రీమీ ఆఫ్ ద సొసైటీ ఎంజాయింగ్. వాళ్ళు ఏసీ రూమ్ లోకి వచ్చిన ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ డిసైడ్ చేసే విషయం కాదు ఇది. కామన్ మ్యాన్ కి వచ్చి నీలోఫర్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళి ఫిజికల్ గా చూస్తే అక్కడ లిఫ్ట్ పని చేయట్లేదు అన్న విషయం ఎంతమంది తెలుస్తాయి? మెడికల్ హెల్త్ సెక్రటరీకి తెలియదు ఇవి, ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ ఆర్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ మెడికల్ హెల్త్ వాళ్ళకి తెలియదు. గాంధీ హాస్పిటల్లో 8 ఫ్లోర్స్ ఉంటాయి, 2 లిఫ్ట్లు పనిచేయట్లేదు అన్న విషయం వాళ్ళకి తెలియదు. ఎంతటి బాధాకరం అది. లిఫ్ట్ రిపేర్కి ఎంత 200 రూపాయలు ఇస్తే వాడు వచ్చి అటెండ్ చేస్తాడు, వాడిని పిలవరు. ఎట్లాంటి దౌర్భాగ్యమైన పరిస్థితులు ఉన్నాం. కాబట్టి ఇలాంటి విషయాలు స్వతంత్ర వీర సావర్కర్ ఒకటే చెప్పారు, భారతదేశాన్ని ప్రపంచం అంతా నందనవనం కొనియాడే రోజు వస్తుంది. కానీ ఎప్పుడు అది ప్రతి వ్యక్తి గురించి ఆలోచించి, తన పక్కవాడు ఎలా ఉండాలి, తన సొసైటీ ఎలా ఉండాలి, సమాజం గురించి ఆలోచించి సాక్రిఫైస్ చేసే బుద్ధితోటి తన కుటుంబం, తన స్వార్థం, మన గురజాడ అప్పారావు చెప్పినట్టు సొంత లాభం కొంత మానుకొని పొరుగువాడికి తోడుపడబోయి అన్నట్టుగా, గురజాడ అప్పారావు చెప్పినట్టుగా సమాజం గురించి ఆలోచించే మనుషులు తయారవడం వల్లనే ఏ దేశమైనా గొప్పదనం అవుతుంది. మనం ఇజ్రాయెల్ గురించి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకుంటాం. ప్రతి వాళ్ళు తుపాకీ పట్టుకుని ఉంటారు. ప్రతి ఒక్కరు 3 years ట్రైనింగ్ అయి ఉంటుంది ఆర్మీలో. ప్రతి ఒక్కరు దేశం గురించి 6 hours పనిచేస్తాడు, పొలంలో పనిచేస్తాడు. అదే రైతు మళ్ళా బయట సెక్యూరిటీకి 6 hours వెళ్తాడు. ప్రతి ఒక్కరు దేశం గురించి పని చేయాల్సిందే నియమితంగా. అట్లా స్వాతంత్ర వీర సావర్కర్ ఈ పరిస్థితి కోరుకున్నాడు. సైన్యంలో అందరూ కంపల్సరీగా చేరాలంటే నెహ్రూ కాదు, తోసిపడేశాడు.
లేదు సైన్యం అంతా వద్దు, అక్కర్లేదు, సైన్యం దండగా, సైన్యం అంతా నాన్ ప్రొడక్టివ్ అనే మూర్ఖపు భావంతో ఉండేవాడు నెహ్రూ. స్వతంత్ర వీర సావర్కర్ కాదు, అది కాదు, దేశానికి అత్యవసరమైంది. ప్రాణాలు తెగించి పోరాడే సైనికుడికి ఆ రోజుల్లో 50 రూపాయలు 100 రూపాయలు జీతమా? దానికోసం ఆయన స్వాతంత్ర ప్రాణాలు తెగి తెగించి యుద్ధం చేయడు. ఆ 100 రూపాయల జీతం కోసం, 50 రూపాయల జీతం, 150 రూపాయల జీతం కోసం కాదు. భారత మాతాకి జై అంటూ యుద్ధ రంగంలో వెళ్తూ దూసుకుపోయాడు. మొన్న ఈ మధ్య అయిన కార్గిల్ వారిలో 99లో ప్రపంచం అంతా నివ్వెరపోయింది. మన సైనికులకు 1500 2000 జీతం ఆ రోజుల్లో. కానీ వెళ్ళి ఆ బంకర్స్ లోకి వెళ్ళి అర్ధరాత్రి 2 గంటలకి సైలెంట్ గా బూట్లు లేకుండా ఆ బంకర్ లోకి వెళ్ళి తను చనిపోతాడని తెలిసి 10 మంది 12 మంది పాకిస్తాన్ ముష్కరుల్ని మొట్టు పెట్టాకే తన ప్రాణాలు విడిచిపెడతానని చెప్పి వెళ్ళి ధైర్య సాహసాలు ప్రదర్శించారు. పరమవీర చక్రాలు వచ్చాయి. అయితే ఇట్లాంటి పరిస్థితుల్లో సైనికులు పనిచేస్తుంటే వాళ్ళకి ప్రేరణ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? స్వాతంత్ర వీర సావర్కర్ ఇచ్చిన భారత మాతకి జై అంటూ తెగించి ముందుకు వెళ్ళిపోవడం. బేషాన్ ఆన్ ఎనిమీ రిగార్డ్లెస్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, బేషాన్ రిగార్డ్లెస్, అది అది మోటో. అట్లాంటి ఈ మధ్య చూసాం ఆ, పాకిస్తాన్ వారితో ప్రతి ఒక్క సైనికుడు, మన భారతదేశం అంతా సైనికుడు మాట ఎందుకు, సామాన్య మానవుడు, మన రఘుకుమార్ గారికి కూడా తెలుసు, క్యాట్ లోని హైకోర్టులో నేను ఊరేగింపులు తీసాం, ప్రతి కామన్ మ్యాన్ అటాచ్ అయ్యాడు. దాంతో ఎమోషనల్లీ పాకిస్తాన్ నాశనం అయిపోవాలి. ఈవెన్ మన ఎంఐఎం లీడర్ అయితే పాకిస్తాన్ బద్మాష్ గారు ఓపెన్ గా వాళ్ళందరినీ సర్వనాశనం చేయాల్సిందే, మన సైన్యం వెళ్ళి ఉతిగా ఆరేయాల్సిందే, మొత్తం పాకిస్తాన్ స్వాధీనం అయిపోయినా పర్వాలేదు అన్నట్టుగా చెప్పాడు. ఇట్లా పాకిస్తాన్ కిను ఇక్కడ మతతత్వ ప్రేరేపణ చేసే పాకిస్తాన్ ఒక దేశం ఏమో సైన్యం చేతిలో ఉంది. ఆ ఆ సైన్యానికి ఒక దేశం ఉంది. ఆ ప్రపంచం అందరికీ దేశానికి సైన్యం ఉంటుంది. పాకిస్తాన్ ఒకటే విచిత్రమైన పరిస్థితి. ఆ సైన్యానికి దేశం ఉంది అంతే. పాకిస్తాన్ వాడుకుంటున్నారు సైన్యాధికారులు అంటే పాకిస్తాన్ లో ప్రజల్లో యావగింపు ఉంది. మన సైన్యం మీద ప్రజల్లో భక్తిభావన ఉంది. ప్రతి ఈ సైనికుడిని మనం గౌరవిస్తాం, ఆరాధిస్తాం, ఇక్కడ వాళ్ళకి సన్మానాలు చేస్తూ ఉంటాం. అట్లా దీనికి కారణం స్వతంత్ర వీర సావర్కర్. స్వతంత్ర వీర సావర్కర్ సైన్యంలో యువతలు చేరాలి, యువకులు చేరి సైన్యాన్ని బలోపేతం చేయాలి. ఇట్ షుడ్ బి అపొలిటికల్. అలాగే పొలిటికల్ తో సంబంధం ఉండకూడదు. సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ ఇవన్నీ అప్రిషియేట్ చేసి ఇన్కార్పొరేట్ చేశాడు. సైన్యం ఈ రోజుకి కూడా చూడండి, డిఫెన్స్ మినిస్ట్రీలో అందరికీ షేక్ హ్యాండ్ ఇస్తాడు సైన్యం, ముగ్గురు సైన్యాధికారులకి, ఎయిర్ ఫోర్స్ చీఫ్ కి, నేవల్ చీఫ్ కి, అడ్మిరల్ కి, ఎయిర్ ఫోర్స్ చీఫ్ కి, అయితే ఆర్మీ చీఫ్ కి, ఆర్మీ జనరల్ కి. అయితే షేక్ హ్యాండ్ ఇస్తారు, నవ్వుతూ కాఫీ తాగుతారు, వెళ్ళిపోతారు. కానీ వారు వచ్చినప్పుడు కానీ, యుద్ధ విషయంలో కానీ, దేశ రక్షణ విషయంలో కానీ ఆ రక్షణ మంత్రి అనుమతి తీసుకోవాల్సిన అగత్యం లేదు. మనకు ఆ మధ్య వార్తలు వచ్చాయి, ఆ ములాయం సింగ్ యాదవ్ డిఫెన్స్ మినిస్టర్ గా ఉండగా ఆ దేశంలో ఆయన స్వర్గస్థులైన వాళ్ళ విషయం గురించి చెడుగా మాట్లాడడానికి ఏం లేదు. ఆయన కీలకమైన ఫైల్స్ ఎక్కడున్నా ఏంటి అని వేరే బోర్డ్స్ కనుక్కుందాం ఆయన ప్రయత్నిస్తే సెల్యూట్ కొట్టి ఆయనకి ఆర్మీ చీఫ్ చెప్పేశారు, ఇవన్నీ మా చీఫ్ కమాండర్ ప్రెసిడెంట్ గారు అడగలేదండి ఇప్పుడు దాకా అని, నవ్వుతూనే సెల్యూట్ కొట్టి. మరి దానివల్ల ఏంటంటే మీరు అడిగితే ఇస్తామా ఇవ్వమా అనేది కాదు, మా డిఫెన్స్ చీఫ్ కి, ఆల్ ఫోర్సెస్ కి సుప్రీం కమాండర్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అడగలేదండి ఇప్పుడు దాకా. ఆయన అడిగితే ఇవ్వాల్సి వస్తుందా లేదా పక్కన పెట్టండి, అడగలేదని చెప్పడంలో అర్థం ఎవరికి అర్థం అవ్వాలో, ఎంతవరకు అర్థం అవ్వాలో వాళ్ళకి అర్థం అవుతుంది. అందుకని కీలకమైన ఫైల్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయంటే ఆయన చెప్పిన మాట ఇది, చీఫ్ ఇంకా అడగలేదండి మమ్మల్ని అని. కాబట్టి సైన్యం ఇండిపెండెంట్ గా పనిచేస్తుంది. ఏదో అమెరికా ట్రంప్ చెప్పాడు కాబట్టి, మోడీ గారు చెప్పారు కాబట్టి, మరి రాజ్నాథ్ సింగ్ గారు చెప్పారు కాబట్టి ఆపేశారు యుద్ధం కాదు. సైన్యం అనుకున్న టార్గెట్స్ రీచ్ అయింది, ఆపింది. ఇంకా ఏమైనా చేయాల్సి వస్తే ముందుకు ఇట్ విల్ బ్యాష్ ఆన్, అంతే తప్ప అయ్యో హలో డిఫెన్స్ మినిస్టర్ గారు మేము ముందుకు వెళ్ళొచ్చా, నో, ఈ పరిస్థితి లేదు. నిర్ణాయకమైన పాత్ర ప్రధానమంత్రి స్థాయిలో అడ్డుకోకుండా ఉంటే చాలు. ఆయన ఫుల్ హ్యాండ్ ఫ్రీ హ్యాండ్ ఇచ్చేసారు. ఆర్మీ ఇట్ విల్ హ్యావ్ ఇట్స్ ఓన్ ఫ్రీడమ్ టు వాట్ ఎవర్ ఇట్ వాంట్ టు డూ ఇట్ కెన్ డూ అని చెప్పేశారు, అయిపోయింది అంతే, దట్స్ ఇట్. అది ఆల్రెడీ ఉన్నదే, అది వీళ్ళు చెప్పబోయినా వెళ్తారు. 71 వారిలో మనకు తెలుసు, మన వాళ్ళు అక్కడ దాకా కరాచీ దాకా లాహోర్ దాకా వెళ్ళిపోయారు మన వాళ్ళు, మన సైన్యం. దానికి కారణం అంతా తెగువ కారణం ఏంటంటే ఆ రోజున దూరదృష్టితోటి స్వతంత్ర వీర సావర్కర్ ఆర్మీలో, నేవీలో, ఎయిర్ ఫోర్స్ లో, త్రివిధ దళాల్లో మన భారతీయులందరూ చేరాల్సిందే అని పిలిపించారు. ఎనీ క్యాస్ట్, క్రీడ్ ఆర్ కమ్యూనిటీ, ముస్లిమ్స్ ఉన్నారు, క్రిస్టియన్స్ ఉన్నారు, అయితే ఆర్మీ అంతా, ఎయిర్ ఫోర్స్, నేవీ, మిలిటరీలో అంతా ముస్లిమ్స్ ఉన్నారు, క్రిస్టియన్స్ ఉన్నారు,
సిక్కులు, బౌద్ధులు, జైనులు, ఈ భారతీయులు, సనాతన ధర్మంలో హిందువులు, శైవులు, వైష్ణవులు అనేక మంది ఉన్నారు. ఏ ఆరాధన పద్ధతి అయినా అవనివ్వండి. మనకి ఇక్కడ చూస్తున్నాడు, మన బొలారం వైపు వెళ్తే గురుద్వారా ఉంది, చర్చ్ ఉంది, మాస్క్ ఉంది, నమాజ్ చేసుకోవచ్చు. అన్ని భారతదేశంలో ఉండే అన్ని రిలీజియన్స్ కి అన్ని రిలీజియస్ ఈక్వాలిటీ అనమాట. అన్ని రిలీజియన్స్ పార్టిసిపేట్ చేయాలి, సైన్యంలో ఉండాలి. వాళ్ళకి విధంగా వాళ్ళ రిలీజియస్ హెడ్స్ వర్ అపాయింటెడ్ బై ఆర్మీ, నేవీ, ఎయిర్ ఫోర్స్ ఆఫీసర్స్. వాళ్ళు దే ఆర్ గివెన్ ర్యాంక్స్. చర్చెస్ కి వాళ్ళ సాంప్రదాయం ప్రకారం జరుగుతుంది అంత్యక్రియలన్నీ. అలాగే మసీదులు వాళ్ళ వాళ్ళ ఇస్లాం రిలీజియన్ ప్రకారం అవుతుంది. కాబట్టి పొలిటికల్ గా ఏ రిలీజియన్ కి సంబంధం లేకుండా ఇండిపెండెంట్ గా ఎంటైర్ మిలిటరీ ఇస్ వన్ ఫ్యామిలీ, ఆర్మీ ఇస్ వన్ ఫ్యామిలీ, ఎయిర్ ఫోర్స్, నేవీ వాళ్ళంతా ఒక ఫ్యామిలీ. యుద్ధం వస్తే ముగ్గురు నేవీ చీఫ్, ఎయిర్ ఫోర్స్ చీఫ్, ఆర్మీ చీఫ్ అక్కడే ఉంటారు, అదే బిల్డింగ్ లో ఉంటారు. ఇదంతా మన డిఫెన్స్ సిస్టమ్, ఒక ఫ్యామిలీ, అంతా వన్ ఫ్యామిలీ. ఆ మధ్య ఏదో ఏకే ఆంటోనీ గారు స్టాటిస్టిక్స్ తీయడానికి అడిగారు, ముస్లిమ్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు నేవీలో, ఆర్మీలో, ఎయిర్ ఫోర్స్ లో, క్రిస్టియన్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు, హిందూస్ ఎంతమంది. వి వోంట్ మెయింటైన్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫూలిష్ రికార్డ్స్ అని చెప్పేశాడు క్లియర్ గా చీఫ్స్, ముగ్గురు చీఫ్స్ చెప్పారు. వి వోంట్ మెయింటైన్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫూలిష్ రికార్డ్స్ ఎట్ ఆల్. ముస్లిం, క్రిస్టియన్, హిందూ, వాట్ ఈస్ దిస్ మీనింగ్లెస్ నాన్ సెన్సికల్ థింగ్స్ అని. అందరూ వన్ ఫ్యామిలీ, దట్స్ ఇట్. చేరుతావా, పారామీటర్స్ ఉన్నాయా, ఆర్మీ ఆఫీసర్ అయిపో, లేకపోతే ఆర్మీ జవాన్ అయిపో, వెళ్ళిపో. నేవీ, ఎయిర్ ఫోర్స్ వాళ్ళంతా సెలక్షన్స్ ప్రాసెస్ చాలా కఠినతరం. ఎవరిని మోసం చేయడానికి 3 days టఫెస్ట్ ఇంటర్వ్యూస్. వరల్డ్ లో టఫెస్ట్ ఇంటర్వ్యూస్ 2 చోట్లే, ఒకటి ఇజ్రాయెల్, తర్వాత మన ఇండియా. ఒక ఆఫీసర్ అవ్వాలంటే ఈజీగా 3 days లో ఎవరిని మోసం చేయలేరు. గంట అరగంటలో ఏదో మేనేజ్ చేసి మేకప్ చేయొచ్చు. నో, 3 days టఫెస్ట్ ఇంటర్వ్యూస్ తర్వాత ఫైనల్ గా వెళ్తే అబ్దుల్ కలాం కూడా రిజెక్ట్ అయ్యారు పైలట్ ఆఫీసర్ గా వెళ్ళబోతే. అది మనకు అందరికీ తెలుసు హిస్టరీ. సో ఇంతటి సిస్టమేటిక్ గా చేయడానికి కారణం ఆ రోజు స్వతంత్ర వీర సావర్కర్ ప్రత్యేకించి శ్రద్ధ వహించి పిలుపునిచ్చి సీ దట్ he has seen that every Indian patriot should join defense forces. Eligible candidates, all eligible candidates who are patriots, they should join. కాబట్టి భారతదేశంలో స్ట్రాంగ్ అవ్వాలంటే ఒక ఆర్మీ తోటి ప్రపంచ దేశాల్లో ఒక గౌరవనీయమైన స్థానం ఈరోజు సంపాదించుకుంది మన దేశం. అలాగే ఆర్థిక పరంగా మన దేశం ఒక స్థాయికి వచ్చింది. సామాజిక పరంగా, ఆధ్యాత్మిక పరంగా ప్రపంచం అంతా మనం ఏం చెప్తామో అని ఎదురు చూస్తుంది. ఇట్లాంటి పరిస్థితుల్లో మన భారతదేశం ప్రపంచానికే నేతృత్వం వహించవలసిన పరిస్థితి వచ్చింది. మీలాంటి హై ఇంటలెక్చువల్స్ అంతా మార్గదర్శకంలో మేమున్నాం. నేను రవికుమార్ గారు మేమంతా కుర్రాడు పనిచేస్తూ ఉంటాం. హై ఇంటలెక్చువల్ మాకు గైడెన్స్ ఇవ్వాలి. మీ గైడెన్స్ లో దేశాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లాల్సిన అవసరం ఉంది. ప్రతి చోట ఇంకా మనం యోజన చేస్తున్నాం. ఒక ప్రధానంగా మనం ఆలోచన ప్రతి బూత్ లెవెల్లో మొత్తం దేశవ్యాప్తంగా 10 లక్షల బూత్లు ఉన్నాయి, స్కూల్స్ ఉన్నాయి. పోలింగ్ బూత్స్ అంటే నెసరీ స్కూల్. అలాంటి స్కూల్స్ లో మినిమం టాయిలెట్స్ లేవు. మహిళలకి, గర్ల్ స్టూడెంట్స్ కి టాయిలెట్స్ లేవు. బయట యూరినేషన్, వాట్ ఈస్ దిస్? మినిమం ఫెసిలిటీస్ లేవు. ఈ మధ్య అసెంబ్లీలో 30 గంట ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు ఎమ్మెల్యేలు అందరూ కలిసి, స్పీకర్ గారు, ఎమ్మెల్యేలు, మంత్రులు, వీళ్ళందరూ. అయితే ఇలాంటి చర్చలు ఏడాదికి ఒకసారి, 6 నెలలకు ఒకసారి మొక్కుబడిగా తూతు మంత్రం జరగడం, చంద్రుడు కూడా వెళ్ళిపోవడం. వాట్ ఈస్ 10 ఏళ్లలో ఒక ప్రభుత్వం ఉండి సాధించలేదా? 10 ఏళ్ళు ఎందుకు పట్టాలి? సంవత్సరం కూడా ఎక్కువ కదా. 2 నెలలు గట్టిగా అనుకుంటే అవదా? కనీసం మినిమం గర్ల్ స్టూడెంట్స్ ఉండే హై స్కూల్స్ లో టాయిలెట్స్ లేకుండా, మినిమం టాయిలెట్స్ లేకుండా స్కూల్స్ కి అటెండెన్స్ పెరగాలి, ర్యాంకులు రావాలంటే వాట్ ఈస్ దిస్? కాబట్టి డీవియేట్ అవుతున్నాం అనిపించకుండా నేను ఆవేదన, ప్రజలందరూ ఉండే ఆవేదన. తెలంగాణలో బంగారు తెలంగాణ అన్నారు. బంగారు తెలంగాణ సాధించుకోవడానికి ప్రతి ఒక్కరు ఊర్లు ఊడుతున్నారు. మేమంతా సమయం ఇస్తామంటున్నారు. ఆ యువకుల్ని తర్ఫీదు ఇచ్చి తయారు చేయాల్సిన ఇంటలెక్చువల్స్, మనలాంటి ఇంటలెక్చువల్స్ గైడెన్సెస్ వాళ్ళకి అవసరం ఉంది. ఇట్లాంటి అనేకమైన మీటింగ్స్ అవుతూ ఉండాలి. సమాజంలో మార్పు రావాలంటే ఓవర్ నైట్ అయ్యే ప్రశ్నే లేదు. అలాంటి మ్యాజిక్స్, మంత్రతంత్రాలు ఏం లేవు మనకి. మంత్రకాళి అనగానే సమాజంలో మార్పు రాదు. క్రమక్రమంగా స్టూడెంట్ లెవెల్లో ప్రతి స్కూల్ని ఒక సెలెక్టెడ్ గా మోడల్ స్కూల్లో తీసుకుని, మోడల్ విలేజ్ తీసుకుని, ఈ మధ్య మన కొండా విశ్వేశ్వరరెడ్డి గారు ఆయన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఆయన 80% ఈ ఫండ్స్ అన్ని కలెక్ట్ చేస్తూ ఈ కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్స్, సిఎస్ఆర్ ఫండ్స్ అవన్నీ, ఈవెన్ రైల్వేస్ కూడా అరిచి చేశారు స్కూల్స్ ని బాగు చేయడానికి. ఆయన స్వయంగా 80% ఫండింగ్ అంతా ఆయనే చేస్తున్నారు. స్కూల్స్ లో టాయిలెట్స్ బాగు చేయడానికి, మినిమం బేసిక్ నీడ్స్, బ్లాక్ బోర్డ్స్, టేబుల్స్, ఫర్నిచర్,
టాయిలెట్స్ మినిమం ఇట్లాంటివి ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి ఇది బ్యూటిఫుల్ గా ఉండాలి అని. ఇలాంటి ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ బాగుంటే ప్రజలు ఎడ్యుకేట్ అయితే పైకి వస్తుంది. స్వాతంత్ర వీర సావర్కర్ గారు చెప్పిన తమాషైన విషయం మనకు ఒకటి ఈ సందర్భంగా జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ప్రతి ఒక్కళ్ళు మనం. ఆయన అన్నారు దీన్ని రూట్ ఆఫ్ ద మ్యాటర్కి వెళ్ళాలంటే రష్యాలో జరిగింది దీనికి కాజ్ ఏమిటి, మన ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ అధోనికి దయనీయ పరిస్థితి కారణం ఏంటి అంటే రష్యాలో కొన్ని వందల సంవత్సరాల కిందటే ఆ రాజు మంత్రులందరినీ పిలిచాట, ప్రజలు ఇలా తిరుగుబాటు చేసే ప్రమాదం ఉంది కాబట్టి ఆ ప్రజలందరిలో అవేకనింగ్ వచ్చేస్తుంది, ఎడ్యుకేట్ అవుతున్నారు ప్రజలు, అవేకనింగ్ వచ్చి రాజు మీద తిరుగుబాటు చేస్తుంది, దీనికి ఏమైనా మార్గం చెప్పండి అంటే మంత్రులందరూ ఒక బ్రహ్మాండమైన దౌర్భాగ్య సలహా ఇచ్చారు. అంటే ప్రజలు ఎడ్యుకేట్ అయ్యాకే మీ మీద తిరుగుబాటు చేయాలని కోరిక వస్తుంది, వాళ్ళకి ఎడ్యుకేట్ అవ్వకూడదు, మీరు చేస్తున్న దుర్మార్గాలకు తెలియకూడదు అంటే రాజుగా మీ చక్రవర్తిత్వం అలా శాశ్వతంగా ఉండాలంటే స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలో పుస్తకాల్లో మంచి విషయాలన్నీ తీసిపడేయండి, ప్రజలు ఎడ్యుకేట్ అయ్యేవన్నీ తీసిపడేయండి, పనికిరాని చెత్త చెదరం అంతా పెట్టండి. ఆ పనికి మాలిన చెత్త చెదరం చదువుకుంటూ చదువుకుంటూ ఇదే ఎడ్యుకేషన్ అనుకుంటూ చదువుకుంటుంటారు, వాళ్ళకి అవేర్నెస్ రాదు, కనీసం తెలివితేటలు అబ్బవు, రాజుని దించాలనే ఆలోచనే చేయరు వాళ్ళు అని. అలాగ 14వ శతాబ్దంలో చెప్పిన ఆ థీరీని ఈ రోజుని 21వ శతాబ్దంలో కూడా మనం మన ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ లో గమనిస్తున్నాం. ఏమంటే ఒక గ్రాడ్యుయేట్ అవుతాడు, పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ అవుతాడు, పిహెచ్డి, డాక్టరేట్, పోస్ట్ డాక్టరేట్ కోర్స్ మామూలు మనిషికి మానవత్వం ఉండదండి. ఒక చూస్తున్నాం కదా మనం ఆపరేషన్ థియేటర్కి వెళ్ళాలంటే ఆ 10,000 25,000 పెడితే తప్ప ఆపరేషన్ థియేటర్కి అటెండ్ అవ్వాలని డాక్టర్స్ ఉంటారా అంటే ఊహించడానికే కష్టం. ఏదో తలనొప్పులు వస్తే స్టంట్ వేయాలండి అంటాం. బైపాస్ సర్జరీ 60% అన్నెసరీ బైపాస్ సర్జరీస్. ఎవరు చెప్పాలి వీళ్ళకి? వాళ్ళు ఎడ్యుకేటెడ్, హైలీ ఎడ్యుకేటెడ్, పీజీలు చేశారు మళ్ళా. కాబట్టి ఈ సిస్టమ్ లో మార్పు రావాలంటే, ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ లో మార్పు రావాలంటే ఈ రోజు చూడండి, పనికి మంచి చెప్తాం, ఆయన మా మిత్రుడు ఒక ఆయన పిహెచ్డి చేసే రోజులు నేను కలిసేవాడిని. దేని మీద చేస్తున్నాడు అంటే ఎలకలలో బోన్స్ లో కాల్షియం పర్సెంటేజ్ ఏమిటి అని. ఆయన థీసిస్ ఫీల్ అయిపోయి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ప్రిపేర్ అవుతున్నాడు, అయిపోయి థీసిస్ సబ్మిట్ చేయడాలు అవన్నీ గోల్మాల్. ఎలకల్లో కాల్షియం వాడికి ఎందుకు, ఆ రీసెర్చ్ 2-3 years చేస్తుంటే యూనివర్సిటీ ఫండ్స్ ఇస్తూనే ఉంటుంది. అరే సమాజానికి ఉపయోగపడేది ఏమైనా ఆలోచించండి అయ్యా. నో, ప్రొఫెషన్ లేదు. తర్వాత మనకు తెలుసు 7th class స్టూడెంట్స్ కి అడిగితే అమెరికాలో దేశంలో నదుల పేర్లు చెప్పండి, మిసిసిపి, ఎల్లోరా, సెంట్ లారెన్స్, డాన్ని అవన్నీ చెప్పుకుంటూ వస్తాడు. మన దేశంలో పక్కన నది తెలియదు మనకి, కృష్ణా నది ఏమిటి, గోదావరి నది ఏమిటి తెలియదు, ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో తెలియదు. ఇట్లాంటి ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ని సమాజం గురించి ఆలోచించే విధంగా తయారు చేయకుండా కేవలం రష్యన్ చక్రవర్తి ఏదైతే ఫాలో అయ్యాడో మంత్రుల ద్వారా తెలుసు, అది ఈ రోజున మన ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ లో ఉంది. దాని మీలాంటి మేధావులు, హైయెస్ట్ ఇంటలెక్చువల్స్ ఆలోచన చేయాలి, స్కూల్స్ లోకి వెళ్ళాలి, అన్నింటిలోని సమాజం గురించి ఆలోచించే విధంగా వాళ్ళు తయారు చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. దానికి ఒక మాధ్యమంగా ఈ 10 లక్షల పోలింగ్ బూత్స్ ఉండే స్కూల్స్ అన్నింటినీ ఒక టార్గెట్ లాగా తీసుకుని ఆదర్శంగా తీర్చిదిద్దుతూ ఉంటే క్రమక్రమంగా సమాజంలో మార్పు వస్తుందని నేను భావిస్తున్నాను. అదే స్వాతంత్ర వీర సావర్కర్ ఆ ఆయన స్వప్నం, ఆయన ఆలోచన విధానం. సమాజంలో మార్పు రావాలి, వ్యక్తిగత స్వార్థం కొంత మానుకుని గురజాడ పరరీతగా అనుకున్నట్టుగా మనం సొంత లాభం కొంత మానుకుని పొరుగు వారికి తోడుపడవ అనే సూక్తితోటి ముగిస్తున్నాను. నమస్కారం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ కృష్ణ గారు. బేసిక్ గా వీర్ సావర్కర్ యొక్క పొలిటికల్ ఫిలాసఫీ అనేది మా యొక్క ప్రత్యేకమైన ధ్యేయము. మీరు కొంత డీవియేషన్స్ ఉన్నాయంటే మేము వీ ఎక్స్పెక్ట్ మోర్ ఆన్ పొలిటికల్ ఫిలాసఫీ ఆఫ్, ఎందుకంటే ఇది మొత్తం ఈ చర్చ 6 వారాల చర్చ మేము పెట్టుకుంది పొలిటికల్ ఫిలాసఫీని డిస్కస్ చేయడానికి. మీరు కొంచెం మంచి ఆవేశంలో ఉన్నట్టున్నారు. సామాజిక పరంగా వెళ్ళింది పొలిటికల్ లైన్ అంటే హిందూ మహాసభ ప్రారంభించడం అన్ని జరిగాయి, కానీ ఆయన అనుకున్న టార్గెట్ రీచ్ అవ్వలేకపోయారు దానివల్ల. అంటే ఇప్పుడు హిందూ మహాసభ కూడా యాక్చువల్ గా నాకు తెలిసి దాన్ని ప్రారంభించిన వ్యక్తి మదన్ మోహన్ మాలవీయ గారు 1915లో. ఎందుకంటే ఆ టైంలో 1910 నుంచి 1922 దాకా, 24 దాకా సావర్కర్ గారు కొంతకాలం జైల్లో ఉండి తర్వాత మరి రత్నగిరిలో కూడా హౌస్ అరెస్ట్ లో ఉన్నారు ఆ టైంలో ఆయన. సో he could creates an activity only after 1924. అండ్ హిందూ మహాసభతో యాక్టివ్ గా ఆయన కనెక్ట్ అయింది 1936-37 తర్వాత. అందువల్ల ఏంటంటే అదొక ఏరియా.
తర్వాత ఆర్ఎస్ఎస్ లో కూడా అసోసియేట్ అవ్వమని ఆయన అడిగారు. ఆర్ఎస్ఎస్ ఆయన అసోసియేట్ అవ్వమని ఆయన అన్నారు, లేదు నేను వేరే పాత్ర వెళ్ళిపోతున్నాను, నేను ఐ కెనాట్ జాయిన్ అనేసారు. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఇప్పుడు నౌ వి స్టార్ట్ అవర్ డిస్కషన్ అండి విత్ ప్రొఫెసర్ వి బాలమోహన్ దాస్ గారు. హీ విల్ బి raising any questions if he wants, or he can make his contribution. Sir, welcome sir, బాలమోహన్ దాస్ గారు. నమస్కారం అండి. పరవస్తు శ్రీకృష్ణ గారు మీరు అన్నట్లుగా కొంచెం ఆవేశంగానే మాట్లాడారు. ఆవేశం ఎప్పుడు వస్తుందంటే మన ఆలోచనలు దాని మీద కాన్సన్ట్రేట్ అయితే తప్పకుండా వస్తాయి. బహుశా మీరు కోర్టులో కేసు డిస్కస్ చేసేటప్పుడు, ప్రజెంట్ చేసేటప్పుడు కూడా ఆవేశం ఉంటుంది. ఆవేశం చూడాలని కూడా జడ్జి గారు అనుకుంటారు, మీ క్లయింట్స్ కూడా అనుకుంటారు. సో అందువల్ల మీరు బహుశా అలా చేశారు అనుకుంటున్నాను. వీర్ సావర్కర్ గురించి నేను చదివాను, గాంధీ గారి గురించి కూడా చదివాను. నేను విశాఖపట్నంలో గాంధీ సెంటర్కి అధ్యక్షుడిగా ఉన్నాను. వీర్ సావర్కర్ గురించి నేను ఒక గాంధీ చిన్న కథ అని ఒక 2 పేజీల కథ కూడా ఈ మధ్య రాశాను. వారి బర్త్డే 28వ తారీఖు, మే నెల 28వ తారీఖు. రవికుమార్ గారు ఒక 4 రోజుల ముందర వారికి మనం స్మరించుకోవడం పెట్టాము. తప్పకుండా వారు దేశభక్తులు. వీర్ సావర్కర్ గారు స్వాతంత్ర పోరాటంలో 50 ఏళ్ళు, ఆయనకి బ్రిటిష్ వాళ్ళు శిక్ష వేసింది 50 సంవత్సరాలు. 2 లైఫ్ ఇంప్రెషన్మెంట్స్ అంటారు. 50 సంవత్సరాలు, 2 లైఫ్ ఇంప్రెషన్మెంట్స్ అంటారు వాటిని. 2 లైఫ్ ఇంప్రెషన్మెంట్ చేశారు. కానీ వీర్ సావర్కర్ గారికి మనం తప్పకుండా ధన్యవాదాలు చెప్పాలి. వారి పాజిటివ్ పార్శ్యం తప్పకుండా మనం డిస్కస్ చేసుకోవాలి. దానికి మనం ఆయనకి జేజేలు చెప్పాలి. కాకపోతే రెండో పార్శ్యం ఏంటంటే ఆయన ఒకటి ఏమిటంటే ముస్లింలు, క్రిస్టియన్లు మన దేశంలో ఉండకూడదు. ఒకవేళ ఉండాలి అంటే వాళ్ళు మనలాకి ఒప్పుకొని మన చెప్పు కింద ఉంటే ఉండనిస్తాము అన్నది అన్నారా లేదా, అది ఒకటి. తర్వాత అంటే నేను పాకిస్తాన్ వాడు హిందువులందరూ చెప్పుకుంటూ ఉండాలనుకుంటున్నాను. అదే అంటే మన సాంప్రదాయంలో, హిందూ సాంప్రదాయంలో మనం అంత కఠినంగా ఉండం. ఆయన కొంచెం కఠినంగా ఉన్నారనిపిస్తుంది. తప్పలేదు, నేను తప్పట్టట్లేదు. ఈ రోజు మనం వీర సావర్కర్ తప్పట్టకూడదు, అలాగే గాంధీ గారి గురించి కూడా తప్పట్టకూడదు. నా ఉద్దేశం మాత్రం అది. ఎందుకంటే మీరు బాగా చదువుకుంటారు. చిన్న అబ్బాయి ఏంటంటే ఆర్ఎస్ఎస్ వాళ్ళు గాంధీకి అగేన్స్ట్ అనేది అంటారు, కానీ ఆర్ఎస్ఎస్ వాళ్ళు రోజు ప్రాతస్మరణలో గాంధీజీ పేరు స్మరిస్తారు. అయ్యా శ్రీకృష్ణ గారు, ఆర్ఎస్ఎస్ గురించి మీకు ఒక క్లారిఫికేషన్ ఇవ్వాలి నేను. ఇప్పుడు ఆర్ఎస్ఎస్ వేరు, హిందూ మహాసభ స్థాపించినప్పుడు ఆర్ఎస్ఎస్ వేరు. దాంట్లో ఇది వేరండి. మనం చాలా మంది అనుకుంటుంది ఏంటంటే వీర్ సావర్కర్ గారు ఆర్ఎస్ఎస్, ఈ రోజున నాగపూర్ హెడ్ క్వార్టర్స్ లో ఉన్న ఆర్ఎస్ఎస్ ఒకటి అనుకుంటున్నాం. కాదు, ఆ రెండు ఒకటి కాదు అని ఒకటి చెప్పుకోవాలి. లేదు. కాకపోతే ఏమైందంటే గాడ్సేని, నారాయణ గుప్తేని వాళ్ళని కంట్రోల్ చేయలేదు, గాంధీ గారి హత్య వారు చేశారు అన్నది ఆయన మీద ఒక అభియోగం మాత్రం ఉన్నమాట నిజం. అది ప్రూవ్ అవ్వలేదు కాబట్టి ఆయన వదిలేశారు. సంతోషం. ఎందుకంటే బ్యాన్ పెట్టారు ఆర్ఎస్ఎస్ మీద, అది లిఫ్ట్ చేసేసారు ఆర్ఎస్ఎస్ మీద 1948 అన్కండిషనల్ గా. ఆయన పడిన జైల్లో everyone knows that absolutely there is no connection. నమ్మకమే లేదండి. జైల్లో ఏదో వస్తుంది, తుపాకు కొట్టడం ద్వారా ఏదో వస్తుంది. సమాజంలో మార్పు రావాలి. దట్ ఇట్ విల్ టేక్ డికేట్స్ సెంచరీస్ కూడా అవ్వచ్చు. ఈ మధ్య సెంచరీ సెలబ్రేషన్స్ కూడా అవుతున్నాయి. కానీ ఆర్ఎస్ఎస్ సమాజంలో మార్పు రావాలని కోరుకుంటుందో, ఏదో బెదిరించో భయపెట్టో ఇంకొక వ్యతిరేకత ద్వారానో సమాజాన్ని బాగుపరచలేం, యునైట్ చేయలేం. సమాజాన్ని యునైట్ చేయడమే ఆర్ఎస్ఎస్ మెయిన్ ఫార్మోస్ట్ థింగ్. ఆర్ఎస్ఎస్ లో ముస్లిం లీడర్స్ ఉన్నారు, క్రిస్టియన్ లీడర్స్ ఉన్నారు. కేరళలో అయితే డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ లీడర్స్ ఉన్నారు, క్రిస్టియన్స్, ముస్లిమ్స్.
మనకు తెలియదు, మీడియా చెప్పదు. ఎందుకంటే ఆర్ఎస్ఎస్ అగేన్స్ట్ శ్రీ మీడియా, అవే శ్రీకృష్ణ ఫ్రమ్ గారు మీడియా, అగేన్స్ట్ శ్రీకృష్ణ కాదు, గారు అవే ఫ్రమ్ మీడియా. ఆర్ఎస్ఎస్ లో హైయెస్ట్ లీడర్స్ నాకు ఫ్రెండ్స్. మీకు అది కూడా చెప్తున్నాను నేను. అదే నాకు చాలా క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు. ఇంకో హైయెస్ట్ తమాష లెవెల్లో అండి, హైయెస్ట్ లెవెల్ ఆర్ఎస్ఎస్ కూడా హెడ్ ఉన్నారు. క్వార్టర్స్ లో నాగ్పూర్ మీరు అన్నారే, నాగ్పూర్ లో ఒక ఆర్ఎస్ఎస్ లీడర్ ఉండారు, ఒక ముస్లిం లీడర్ ఫ్రెండ్ ఆయనకి. ఆయన నమాజ్ టైంలో మాట్లాడుతూ టైం అయిపోయింది. ఇక్కడే చేసుకుండానే ఆర్ఎస్ఎస్ హెడ్ క్వార్టర్స్ లో నమాజ్ చేశాడు ఆయన. ఎవరికి అది పేపర్ లో రాదు, ఏం రాదు, మనం అది మనోడికి అది అక్కర్లేదు. దాని గురించి అంటే మనం వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు మేక్ ఎనీ అది ఇప్పుడు ఎలిగేషన్స్ టుడే. రిలీజియస్, అన్ని రిలీజియన్స్ ఉండొచ్చు, ఆర్ఎస్ఎస్ చెప్పేది అది, అని ఆరాధన పద్ధతి ఏదైనా అవ్వచ్చు, కానీ దేశభక్తితో ఉండాలి. దట్స్ ఇట్. దేశం గురించి, సమాజం గురించి ఆలోచించాలి. నేను ఒకటి సమాజం విన్నది, ఎలాగవుతుంది, ఏదో స్కూల్స్ ని బ్లాస్ట్ చేస్తాము, మెడికల్ హాస్పిటల్స్ ని బ్లాస్ట్ చేస్తాము, నో. నిర్మాణం చెయ్యి, నువ్వు ఏమైనా చెయ్యి, సమాజాన్ని బాగుపరచు, సమాజాన్ని ధ్వంసం చేయకూడదు, అంతే. సరేనండి, బాగుందండి. తర్వాత ఒక్క విషయం మాత్రం, ఒక్కటి అయితే సంతోషం అందరికి. ఒక్కటి అడగాలి మిమ్మల్ని. అయ్యా, అఖండ్ భారత్ అన్నారు. అఖండ భారత్ అంటే ఆఫ్ఘనిస్తాన్ కూడా మందే, శ్రీలంక కూడా మందే, శ్రీలంక కూడా మందే, ఇండోనేషియా, ఇండోనేషియా, మలేషియా, ఇవన్నీ ఉన్నాయండి. సింగపూర్ సింహం అంటే మన అదేనండి, అది సాధ్యమా? అది ఒక్కటే నా ప్రశ్న. నమస్కారం. తప్పకుండా సాధ్యమండి. ప్రజలు స్ట్రాంగ్ గా అనుకుంటే తప్పకుండా సాధ్యం. అసాధ్యమైనది ఏమీ లేదు. 140 కోట్ల మంది యునైట్ అయ్యి ఒక్క నినాదం ఇస్తే 140 కోట్ల మంది తలుచుకుంటే అఖండ భారత్ ఏర్పడుతుంది. చెప్పారు. మీరు హైదరాబాద్ లో ఉన్నారు, నేనైతే వైజాగ్ లో ఉన్నాను. ఆంధ్రప్రదేశ్ లో తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ మరలా ఓటు కావాలని కోరుకుంటున్నాను. నమస్కారం. చాలా సంతోషం. భారతదేశం అంతా ఒకటే, తెలంగాణ విడిపోయాం కదా. ఇప్పుడు ఉత్తరప్రదేశ్ కృష్ణ గారు కొంచెం ఎందుకంటే డైలాగ్ అనేది ప్రశాంతంగా జరగాలి, కూల్ గా జరగాలి. చాలా నవ్వుతూ మాట్లాడుతున్నా. మాది విశాఖపట్నం, విశాఖపట్నం సింహాచలం, మధ్య వీధిలో ఉండేవాళ్ళం, వైష్ణవ వీధిలో. పరవిస్తూ సేయన సూరి, ఆయన వైజాగ్ లో ఉన్నాడు, మా ఫ్రెండ్ ఆయన. ఒక్క నిమిషం. ముక్తేశ్వరరావు గారు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అండి సార్. శ్రీకృష్ణ గారు నమస్కారం. నమస్తే. వినపడుతుందా అండి? వినపడుతుందండి. ఇక్కడ మనకి మన గ్రూప్ లో సంప్రదాయం ఏమిటంటే, ప్రసంగం అయిపోయిన తర్వాత కొంత వ్యవధిలో వాళ్ళ అభిప్రాయాలు చెప్పడం కానీ, లేదా ప్రశ్నలు లేవనెత్తడం కానీ, లేకపోతే సందేహాలని లేవనెత్తడం కానీ ఇలా జరుగుతుంది. జరిగేటప్పుడు విని ప్రశాంతంగా స్పీకర్ విని చివరిలో వాళ్ళకి మనం ఇవ్వవలసిన ప్రతిస్పందన ఏది దానికి సముచితం అనిపిస్తే దాని ప్రకారం ఇవ్వడం జరుగుతుంది. నేను అన్నది అప్పుడు ఏమవుతుందంటే దట్ రియల్లీ బికమ్స్ డైలాగ్. కాబట్టి అది ఒక ట్రెడిషన్ ఉన్నది అని ముందుగా చెప్తూ నేను ఐ వుడ్ లైక్ టు మేక్ ఫ్యూ అబ్జర్వేషన్స్. బేసిక్ గా ఇంపార్టెంట్. మీరు చెప్పే ఎట్లా ఉంటుందంటే, మెయిన్ స్పీకర్ మాట్లాడాక ప్రశ్నలు వేసేప్పుడు అన్ని రాసుకుంటారు మెయిన్ స్పీకర్, ఒకేసారి చివరిలో ఆన్సర్ ఇస్తారు వాటికి. అట్లా మీరు కూడా నోట్ చేసుకోండి, నో ప్రాబ్లం. ఓకే. దీంతో సార్ మాట్లాడండి సార్. స్పీకర్ మ్యూట్ అయిపోయారు మీరు. అన్మ్యూట్ చేసుకోవాలి, మాట్లాడుతున్నాడు. సందేహం వాట్లే, నాట్ ఆడిబుల్. ముక్తేశ్వరరావు మ్యూట్ అయిపోయారు. వినపడుతుందండి? వినపడుతుంది. ఇప్పుడు వినపడుతుంది కదా. దీంట్లో నేను అంటే ఇవాళ అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది ఏమిటంటే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ పొలిటికల్ ఫిలాసఫీ. పొలిటికల్ ఫిలాసఫీ ఆఫ్ హూమ్ అంటే ఈ వినాయక్ దామోదర్ సావర్కర్ గారి యొక్క ఫిలాసఫీ.
ఆయన ఆఫ్ కి వెళ్ళడానికి ఆయనకి అర్థమైన ప్రపంచం ఏమిటి, ఆయన చెప్పాలనుకున్నటువంటి తాత్వికత ఏమిటి అనేది ఉంటుంది, లేదా ఆ తాత్వికత ద్వారా ఆయన సాధించాలనుకున్న ప్రయోజనాలు ఏమిటి, ఇవి ప్రధానంగా చర్చకు రావాలి. అంటే ఇప్పుడు ఆయన దేశభక్తుడు, ఆ ఆ, మన తర్వాత అక్కడ సెల్యులార్ జైల్లో ఉండడము, అదంతా కూడా చాలా ఒక ఆయన యొక్క ఆ, వీరత్వానికి కానీ ఆయన యొక్క ఆ, దేశభక్తి దేశభక్తి ఎందు ఉన్నటువంటి నిష్ఠ, వాటి మీద మనకి ఎటువంటి ఈ ఈ అభిప్రాయ భేదాలు లేవు. కానీ ఎగ్జాక్ట్ గా ఆయన, మనము ఈ పొలిటికల్ ఫిలాసఫీని గురించి మాట్లాడేటప్పుడు వాళ్ళకి దేశము సమాజము, లేదా సమాజం ఏమర్థమైంది, ప్రజలు ఏమర్థమయ్యారు, ఈ ప్రజల బాగోగులు బాగుండాలి అంటే ఏం చేస్తే బాగుంటుంది అని వాళ్ళు అనుకున్నారు అనే దాని మీద ఆధారపడి ఉంటుందండి. అంటే హౌ దే రియలీ అండర్స్టూడ్ what exactly the society is, and what can be done, or what really is the problem in the society which is hindering its progress, and to remove that, what needs to be done. ఇట్లాంటివన్నీ కూడా మనము ఈ పొలిటికల్ ఫిలాసఫీలో చర్చించబడతాయి. ఓవరాల్ గా ఆయన ఏంటంటే దేశాన్ని ఒక క్షాత్రమున్న దేశంగా తయారు చేసినట్టు కనపడుతుంది. ఆ అంటే అప్పటి వరకు ఉన్నటువంటి దేశము జ్ఞాన సంపన్నమైన దేశాన్ని క్షాత్ర సంపన్నమైన దేశంగా మార్చడానికి ఆయన ప్రయత్నం చేసినట్టుగా కనపడుతుంది. తర్వాత సమాజాన్ని సంఘటితం చేయడం మీద కూడా ఆయనకి స్పష్టమైనటువంటి అభిప్రాయాలు ఉన్నాయి. ఈ రెండింటిని గురించి మనం ఇవాళ చర్చించుకుందామని అనుకున్నాము. కొంచెం ఆ బాటమ్ లైన్ మిస్ అయింది అని అనిపించింది. నెక్స్ట్ ఇంకొకసారి ఎప్పుడైనా మనం అలాంటిది చర్చించుకుంటే బాగుంటుంది అని మీ నుంచి చాలా కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మంచి ఇన్పుట్స్ ఇచ్చారు. థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్ రాధాశ్రీ గారు. రాధాశ్రీ గారు మాట్లాడారండి, వారు పద్యంలోనే మాట్లాడతారు, వారికి వేరే వేరే భాష పట్టించుకోరు వారు. సార్ రాధాశ్రీ గారు. నమస్కారం అండి. ముందుగా అందరికీ నమస్కారం. అందున మా గురువు గారు మా గురు పితామహులు బాలమోహన్ దాస్ గారికి ప్రత్యేక నమస్కారం. శ్రీ గర్భుండని కొలిచెద ప్రాగాకాశమున వెలుగు భానుండనుచున్ మా గురువుల గురువర్యుని మూగను బలికించగలుగు మోహనదాసున్. బాలమోహన్ దాస్ గారు మొట్టమొదటి అడిగేది ఏది, మరి నన్ను కూడా పద్యంలో చెప్పండి అని. అందుకే ముందుగా పద్యంలోనే వారికి నమస్కారం తెలియజేస్తున్నాను. శ్రీ గర్భుండని కొలిచెద ప్రాగాకాశమున వెలుగు భానుండనుచున్ మా గురువుల గురువర్యుని మూగను బలికించగలుగు మోహనదాసున్. మాయని గుణ సంయుతుడై తీయగా మాట్లాడగలుగు దివ్యాత్ముండై శ్రేయములనందించడు సిఎస్డి రవికుమారు సేముషినెంతున్. ఇక పరవస్తు శ్రీకృష్ణ గారు ఇవాళ వీర సావర్కర్ గారి మీద మాట్లాడారు. చాలా సంతోషం. ప్రతి దాంట్లో ఉన్న పాజిటివ్ సైడ్నే చూడాలనుకునేవాడిని నేను. హిందూ దేశస్థులు తన బంధుగులను భవ్యమైన భావనతోడన్ అందరిని గలుపుకొనుచును వందనములనందుకొనిన వంద్యుని గొలుతున్. హిందూ దేశస్థులు తన బంధుగులను దివ్యమైన భావనతోడన్ అందరిని గలుపుకొనుచును వందనములనందుకొనిన వంద్యుని గొలుతున్. పావన పరవస్తుకులుని చేవను మా కొసగినట్టి శ్రీకృష్ణుని శ్రీ సావర్కరుపై భాషణ గావింపగనే గొలిచెదకై మోట్టులతో. పావన పరవస్తుకులుని చేవను మా కొసగినట్టి శ్రీకృష్ణుని శ్రీ సావర్కరుపై భాషణ గావించగనే తలచెదకై మోట్టులతో. ఇచ్చిన విషయములపై మెచ్చడి భాషణము నిడగా ఇచ్చిన విషయములపై మెచ్చడి చుక వచ్చిన కృష్ణుని
అత్సపు పరవస్తుకులుని అభినందింతు. సదమల వృత్తి చరించిన సదయుండైనట్టి వీర సావర్కరుపై, సదమల వృత్తి చరించిన సదయుండైనట్టి వీర సావర్కరుపై పద్దనకు భాషణము నిడగా చెదలను విదిలించ కొలుతు శ్రీకృష్ణునిటు. ఆయన మీద అనవసరంగా కామెంట్ చేశారు చాలా మంది. నేను గాంధీని, నేను సావర్కర్ని కాదు అని ఏదో సావర్కర్ని చాలా తక్కువ చేసి మాట్లాడారు. అట్లాంటి చెదలన్నీ విదిలించే విధంగా మీరు మాట్లాడారు అని. సదమల వృత్తి చరించిన సదయుండైనట్టి వీర సావర్కరుపై పదనకు భాషణము నిడగా చెదలను విదిలించ కొలుతు కొలుతు శ్రీకృష్ణునిటు. చాలా సంతోషం. ముక్తేశ్వరరావు గారు అన్నట్లు వారి మీద, వారి రాజకీయ తాత్వికత మీద మరికొంచెం కాంతిని ప్రవహింపజేస్తే, అంటే లైట్ వేస్తే ఇంకా చాలా బాగుంటుంది. ఇప్పటికి కూడా బాగుంది, దేని కాదనడం లేదు. ఇంకా కొంత కూడా మనం ఎప్పుడైనా సరే 10 అంతస్తులు కట్టినప్పుడు ఇంకో 11వ అంతస్తు కట్టడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి మీరు 10 అంతస్తుల బిల్డింగ్ బ్రహ్మాండం కట్టారు, ఇంకా 2 అంతస్తులు వేస్తే ఇంకా గట్టిగా ఉంటుందని నా నా యొక్క భావన. నేను బ్యాంకు చీఫ్ మేనేజర్గా పనిచేశాను, కానీ పద్యమే నా ప్రాణం. చాలా ఏ బ్యాంక్ సార్? ఏ బ్యాంక్ సార్? కెనరా బ్యాంక్ చీఫ్ మేనేజర్. కెనరా బ్యాంక్ చీఫ్ మేనేజర్. కృష్ణుడి గురించి చెప్పారు. డాక్టర్ మురళీధర్ గారు, మనందరినీ కలిపింది రవికుమార్ గారు, ఆయనే మనకి శ్రీకృష్ణుడు. అదే డాక్టర్ మురళీధర్ గారు, అదే డాక్టర్ మురళీధర్ గారు. సార్ గుడ్ ఈవినింగ్. వీర సావర్కర్ గురించి కాలేజ్ డేస్ లో ఉన్నప్పుడు విపరీతమైనటువంటి డిస్కషన్ ఏది మన ఏబీపీ బ్యాచ్ కు, ఈ లెఫ్ట్ బ్యాచ్ కు జరుగుతూ ఉండేది. మళ్ళా ఇన్ని రోజుల తర్వాత రవికుమార్ గారి పుణ్యమా అని చెప్పేసి మళ్ళా మరొక్కసారి వీర సావర్కర్ గురించి ప్రస్తావన అన్నటువంటిది వచ్చింది. అయితే ఒకటి సార్ అన్నట్టు మిత్రులు ఎవరైతే దీన్ని ప్రజెంట్ చేసినారో శ్రీకృష్ణ గారు డెఫినెట్ గా దేశభక్తియుతమైనటువంటి దేశభక్తి పరుడు అని చెప్పచ్చు. అయితే ఆయన తీసుకున్నటువంటి మార్గం వేరు, గాంధీ తీసుకున్నటువంటి మార్గము వేరు. పూర్తిగా భిన్న ధృవాలుగా వాళ్ళు అన్నటువంటిది తీసుకున్నారు. అయితే గాంధీని అంటే తీవ్రంగా వ్యతిరేకించినటువంటి వాళ్ళల్లో సావర్కర్ను, అంటే సిద్ధాంతపరంగా, వ్యక్తిగతంగా కాదు, సిద్ధాంతపరంగా తీవ్రంగా వ్యతిరేకించినటువంటి వాళ్ళల్లో సావర్కర్ని ప్రముఖంగా మనం పేర్కొనొచ్చు. ఎందుకు అనంటే నేతాజీ కూడా గాంధీజీని జాతిపిత అనేసి అన్నాడు. ఎవరు లేదా కమ్యూనిస్టులు కూడా గాంధీని ఓకే అన్నారు. ఓకే అన్నది మాత్రమే జిన్నా, దాని తర్వాత సావర్కర్. వీళ్ళు భిన్న ధృవాలు కలిగినటువంటి వాళ్ళు. గాంధీజీని ఇంట్లో వ్యతిరేకించినటువంటి వ్యక్తి గాంధీజీ పెద్ద కుమారుడు. వీళ్ళు తీసుకున్నటువంటి భిన్న ధృవాల వల్ల, డిఫరెంట్ పర్స్పెక్టివ్స్ వల్ల ఏ రకంగా వాళ్ళు జీవితంలో ఎట్లా ఏ దారిలో పోయినారు అన్నటువంటిది మనం స్టడీ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అత్యంత వీరావేశంగా ఉన్నటువంటి వీర సావర్కరు అంటే జనరల్ గా రెండు కూడా ఉంటాయి. ఓ పక్క ఎంతైతే అత్యంత వీరావేశంగా ఉంటామో, ఇంకో పక్క అంత లొంగుబాటుతనం కూడా ఉండడానికి అవకాశం అనేది ఉంది. అది మనం సావర్కర్ లో మనం చూస్తాము. ఆయన లొంగిపోవడం అన్నటువంటి దాన్ని నేను తప్పుపట్టను, కానీ బ్రిటిష్ వాళ్ళకి లొంగుబాటు తోటి ఉత్తరం రాసినాడు అన్నటువంటిది మాత్రము వాస్తవము. దాని నుంచి సెల్యులార్ జైలు నుంచి ఆయన బయటకు వచ్చినాడు. అంటే చాలా మంది అక్కడే చనిపోయినటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు. వీర సావర్కర్ మాత్రము ఆ రకంగా ఆ టైం. స్పీచ్ కట్ అయిపోతుంది మురళీధర్ గారు. మురళీధర్ గారు, మీ స్పీచ్ కట్ అయిపోయింది. మీ ఓకే, రంగారావు గారు, కాసల రంగారావు గారు. నమస్కారం సార్, అందరికీ నమస్కారం.
ఉమ్, ఒక అద్వితీయ దేశభక్తుని గురించి చాలా ఉద్విగ్నభరితమైన ఉత్తేజభరితమైన ఉపన్యాసం ఇప్పించారు అవధానం రవికుమార్ గారు. పరవస్తు శ్రీకృష్ణ గారు ఇటీవల జరిగిన విషయాలతో కూడా జోడించి దానికి బాగా ఉత్తేజం తెచ్చే ప్రయత్నం చేశారు. ఇక్కడ గమనించాల్సింది ఏంటంటే, సరే అఫ్ కోర్స్ 1900 నుంచి 2025 అంటే ఒక 125 సంవత్సరాల యొక్క కాలం తీసుకొని మనం విశ్లేషిస్తే, ఇటు వామపక్షవాదులు క్షమాభిక్ష లెటర్ రాశారు, వామపక్ష నాయకులు. ఇటు హిందూ సభ వాళ్ళు రాశారు, ఇటు ఆర్ఎస్ఎస్ వాళ్ళు కొన్ని విషయాల్లో తటస్థంగా ఉన్నారు. ఏదేమైనా అందరూ కూడా ఈ దేశ విముక్తి కావాలి, ఈ దేశానికి స్వాతంత్రం రావాలి అనే దృక్పథంలో ఎవ్వరి తేడా లేదు. కానీ ఒక్కొక్క ప్రయాస జరిగింది. లోపాలేంది, స్ట్రాటజీలేంది, ఇవన్నీ కూడా ఎంతైనా చర్చించుకోవచ్చు. కానీ ఆ కాలంలో 1942 క్విట్ ఇండియా ఉద్యమం లోపల తెన్నేటి విశ్వనాథం గారు శ్రీశ్రీ గారిని ఒకరోజు సత్యాగ్రహం చేయవయ్యా అంటే చెయ్యను అన్నాడు. అంటే అప్పటి సత్యాగ్రహం చేస్తే ఎంత తీవ్ర పరిస్థితి వస్తుందనేది తెలిసే ఆయన చేయలేదు, శ్రీశ్రీ లాంటి వాడు. అయినప్పటికీ కూడా మన స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత వచ్చిన అతిపెద్ద సామాజిక రాజకీయ ఉద్యమం లోపల ప్రముఖ పాత్ర వహించాడు. అంటే నేను అనేది ఒక చిన్న విషయం తీసుకొని వీడికి చేయలేదు కాబట్టి వీడికి అర్హత లేదు అని చెప్పడానికి మనమెవరం? వాళ్ళ జీవితంలో అనేక సంఘటనలు జరిగినాయి, అన్నిటినీ తీసుకుందాం, విశ్లేషిద్దాం. ఇటు హిందూ సభ మహాసభ వాళ్ళు, అటు ఆర్ఎస్ఎస్ వాళ్ళు కొన్ని విషయాల్లో తటస్థంగా ఉన్నారు, కొన్ని విషయాల్లో బ్రిటిష్ వారికి సహకరించారు, కొన్ని విషయాల్లో క్షమాభిక్ష లెటర్ రాశారు, వామపక్ష నాయకులు కూడా రాశారు. అంత మాత్రం చేత వాళ్ళ యొక్క కంట్రిబ్యూషన్ లేదని కాదు. ఈ విధమైన విశ్లేషణ ద్వారా మనకు సరి అయిన అవగాహన జరిగి మనం సరిగ్గా ఆలోచించగలుగుతాం. ఇది ఫస్ట్ పాయింట్. సెకండ్ పాయింట్, ఒక 50 సంవత్సరాల పైగా నడిచిన సామాజిక రాజకీయ ఉద్యమం ఎందుకు పక్కదారి పట్టింది, ఎందుకు ఇవాళ విఫలమైపోయింది, భారతీయత నేపథ్యం ఏంటనేది కూడా మనలాంటి పెద్దలు ఆలోచించాలి. సో ధన్యవాదాలు. ఇంతకన్నా ఎక్కువైతే నాతో పెద్ద ఉపన్యాసం అవుతుంది. ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ. లక్ష్మీ నాగేశ్వర్ గారు. లక్ష్మీ నాగేశ్వర్ గారు. నమస్కారం అండి. నాకు వీర సావర్కర్ గురించి ఏమి తెలియదు అని చెప్తే బాగుంటుంది. నేను కొన్ని క్వశ్చన్లు మాత్రము వేయాలనుకుంటున్నాను. ఆయన ఏ దేశభక్తి అయితే కలగన్నాడో అదే పద్ధతిలో ఇప్పుడు రాజకీయ పక్షం ఆర్ఎస్ఎస్ వాళ్ళ యొక్క హెడ్ క్వార్టర్, వారి యొక్క సంస్థ అయిన వారు అలాగే ఉన్నారండి? అదే ఆదర్శాలతో పనిచేస్తున్నారా? లేక ఎక్కడైనా దేశభక్తిని ఆశించేటువంటి పరిస్థితిలో ఒక ఇండియన్ నుంచి ఈ హేట్రెడ్ ఎక్స్ప్రెస్ చేసేటువంటి పద్ధతికి మారిందా? ఈ మార్పుకి కారణం ఏమిటి? వీర సావర్కర్ హేట్రెడ్ వైపు ఆలోచించారా ఎవరి విషయంలోనైనా? ఈయన భారతీయుడు, ఏ మతమైనా కానీ, మరి నాస్తికుడు కానీ ఏమన్నా కానీ, రేషనలిస్ట్ కానీ, నేను ప్రేమతో ఉంటాను, సమానమైనటువంటి దృష్టితో చూస్తాను. అతని నుంచి నేను కోరుకునేది అఖండమైనటువంటి దేశభక్తి అనేటువంటి యాటిట్యూడ్లోనే ఉన్నారా? మారిందా? అది ఏమిటో కొంచెం వివరిస్తే బాగుంటుందని నేను. తప్పకుండా. ఒక్క నిమిషం ఇంకా కొంచెం అడుగుదాం. స్వర్ణలత గారు. సార్ అందరికీ నమస్కారాలు సార్. సార్ శ్రీకృష్ణ గారికి కూడా ధన్యవాదాలు. అంటే వీర సావర్కర్ గురించి ఇప్పుడు పెద్దలందరూ చెప్పింది వింటూ ఉన్నాను, మొత్తం అన్ని తెలుసుకున్నాను సార్. నేను కూడా అంటే దేశభక్తి గురించి, నేను ఒక స్కూల్లో టీచర్ని,
ఇప్పుడు సారు కొన్ని స్కూల్స్ కంపారిజన్ కూడా చెప్పారు లాస్ట్ లో, అంటే స్కూల్స్ ఎలా ఉన్నాయి అనేసి. అంటే ఇప్పుడు ఆ, దేశభక్తి కోసం పిల్లలకి ఏమి నేర్పచ్చు అంటే, అప్పట్లో అయితే దేశభక్తి అంటే మన స్వతంత్రం తెచ్చుకోవడము, మన దేశం గురించి గొప్పగా చెప్పుకోవడము, మన దేశం కోసం పనిచేయడము, ఇవన్నీ ఎలా అనుకుంటున్నారో ఇప్పుడు కాలం పిల్లలకి దేశభక్తి అని చెప్పాలి అని అంటే, అసలు మన తోటి వాళ్ళని, మీరు అన్నారు చూడండి, తోటి వాళ్ళ పట్ల కూడా మానవత్వం లేకుండా ఉన్నారని. అలాగే ఆ, కనీసం కనీస సంస్కారాలు, అంటే ఒక సమాజంలో ఒక ఉంటున్న మనం చేసే పనులు సమాజానికి హితమవుతోందా లేకుంటే సమాజానికి నష్టం కలిగిస్తోందా అనే తెలుసుకోలేని స్థితిలో కూడా ఇప్పుడు చదువులు ఉన్నాయి. అంటే మనం చదువుకుంటూ పోతున్నాం తప్పితే మాకు డిగ్రీలు కావాలి, మార్కులు కావాలి, వీటెంబడి పోతున్నారు కానీ ఒక దేశభక్తిని ప్రమోట్ చేసే విధంగా విద్యా వ్యవస్థనే లేదు అని అనిపిస్తూ ఉంటుంది నాకు, నేను స్కూల్స్ లో గమనిస్తుంటే. ఇంకొకటి మీరు ఒకటి చెప్పారు, ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆ అదే ఒక సైన్యంలో చేరాలి, చేరితే ప్రతి వాళ్ళు కూడా శిక్షణ పొందితే బాగుంటుంది అని. చాలా మంది స్కూల్స్ లో సార్ పిల్లలు అడుగుతుంటే వాళ్ళు ఏమవుతారు అంటే, మేము ఆర్మీలో చేరుతాము, మేము పోలీస్ అవుతాము. నేను చాలా చోట్ల ఎన్ని స్కూల్స్ లో పనిచేసినా ఆ స్కూల్స్ లో అడిగితే పిల్లలు చెప్పిన సమాధానం, బట్ వాళ్ళకి ఎక్కడ కూడా ఆ అవకాశం అనేది లేదు. అంటే ఒక మంచి సంకల్పంతో అది పెట్టాలనుకున్నా కూడా దాన్ని ఏ విధంగా ప్రమోట్ చేయాలనేది కూడా ఇంకా జరగట్లేదేమో, సరైన దీంట్లో చేయట్లేదేమో అని అనిపిస్తోంది. సో బాగుంది సార్, మీకు ఈరోజు మీ టాక్ కి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్ యూ. కృష్ణమోహన. అందరికీ నమస్కారం అండి. నమస్తే. ఇవన్నీ డిఫరెంట్ స్కూల్స్ ఆఫ్ థాట్. మన పొలిటికల్ ఫిలాసఫీలో గాంధీ గారి గురించి, సావర్కర్ గారి గురించి, అనేక మంది గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాము. ఈ రోజు జస్ట్ మనకి కాంట్రవర్సీ అని అనిపించింది, బికాస్ దట్ ఈస్ నేచురల్ అండ్ రియల్ ఆల్సో. ఈ సావర్కర్ గారి ఫిలాసఫీ వేరుంది, గాంధీ గారి ఫిలాసఫీ వేరుంది. దెర్ ఇస్ సమ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ టూ ఆఫ్ దెమ్. ఒకళ్ళేమో స్వాతంత్రం కోసం పోరాడుతున్నారు, అట్లాగే సావర్కర్ లాగానే మన నేతాజీ గారు కావచ్చు, చాలా మంది అది ఎక్స్ట్రీమిస్ట్ గా కూడా మూవ్ అయ్యారు. వాళ్ళ ప్రయత్నాలు వాళ్ళు చేశారు ఆ రోజుల్లో, అది తప్పేం కాదు. ఈ సోల్ డిఫరెన్స్ ఇన్ ది పొలిటికల్ ఐడియాలజీ తప్ప అంతకనే లేదు. అందరూ దేశం కోసం పోరాడిన వాళ్ళే, కొంచెం ఎక్స్ట్రీమ్ గా వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. యా, దట్స్ ది రియాలిటీ. సో మీరు చాలా బాగా మాట్లాడారు సావర్కర్ గారి గురించి. ఇంకోటి ముక్తేశ్వరరావు గారు చెప్పినట్లుగా కానీ మన బాలమోహన్ దాస్ గారు చెప్పినట్టు కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే మాకు ఫిలాసఫీ గురించి ఎక్కువ మాట్లాడితే బాగుండేది. కానీ మీరు చాలా ఎక్కువగా ఈ కరెంట్ అఫైర్స్ ఎలా జరుగుతున్నాయి, వెదర్ ఇట్ ఈ స్కూల్ ఆర్ హాస్పిటల్, మీరు కన్సర్న్ ఎక్స్ప్రెస్ చేశారు. అది కూడా అవసరమే, దాని మీద కూడా కొంచెం బాగా జరిగింది మీ టాక్ లో. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి కృష్ణ గారు, బాగా జరిగింది. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. పాండు కంటేకర్ గారు. సార్ హలో. నమస్తే. అందరికీ నమస్కారం అండి. ఈరోజు జరిగినటువంటి సావర్కర్ మీద వచ్చినటువంటి నాకు చాలా సంతోషంగా అనిపించింది. తర్వాత ఏంటంటే, నేను చదువుకునేటువంటి కానీ మా ఫ్రెండ్స్ లో ఉండేటువంటి వాళ్ళు కానీ ఎవరైతే దేశభక్తి గురించి బాగా మాట్లాడేటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళు ఎవ్వరు కూడా తమ పిల్లలని సైన్యంలో పంపడానికి మాత్రం సిద్ధండి. ఏమని అడిగినా సరే, ఎక్కడైతే మీ పిల్లల్ని ఏం చేస్తారంటే అమెరికా కన్నా పంపుతాము, లేకుంటే యూకేకు పంపుతాము, ఇంకో కెనడాకు పంపుతాము, అవన్నీ అంటారు. కానీ తీర చూసేవారు ఏంటంటే దేశభక్తి అని ఎగదాటిగానేమో మాట్లాడుతూ ఉంటారు, త్యాగం అంటూ ఉంటారు, ఇవన్నీ ఉంటారు. కానీ ఇదంతా చూసినటువంటి ఏంటంటే ఇట్లా ఈ పరిస్థితి చూస్తే నిజంగా సావర్కరునికి ఎంత బాధపడేవాడు అనిపిస్తుంది. తర్వాత ఇంకొకటి విషయం ఏంటంటే, సాంస్కృతిక ఐక్యత అనేటువంటిది సావర్కర్ గారు కోరుకున్నారు. అయితే భారతదేశంలో ఉండేటువంటి పరిస్థితి ఏంటంటే, ఎన్నో విభిన్న దొంతరలతో ఉండేటువంటి సమాజం. ఆదివాసీలు ఉన్నారు, క్రిస్టియన్స్ ఉన్నారు, హిందూస్ ఉన్నారు, మార్పులు ఉన్నారు, పార్సీలు ఉన్నారు, రకరకాలుగా మైనారిటీస్ ఉన్నారు, మెజారిటీస్ ఉన్నారు. ఇవన్నిటినీ కూడా ఏకం చేయడం కోసము ఈ మైనారిటీల వాళ్ళకు రక్షణ కోసం ఇచ్చేటువంటి దాంట్లలో ఎలాంటి భరోసా ఇచ్చిండు అనేటువంటిది కూడా దీని మీద ఇంకా కొంచెం స్టడీ చేయాల్సిన అవసరం అని నాకు అనిపిస్తుంది. దాంతో పాటు ఇక్కడ జరిగేటువంటి ఏంటంటే, ఈ హిందూ అనేటువంటిది ఏదైతే సంఘం హిందూ అనేటువంటిది ఏదైతే ఉందో
అది ధార్మిక సంస్థగానే ఉండిందా, ధార్మిక సంస్థ వచ్చి రాజకీయ సంస్థగా పరిణామం చెందింది. ఎప్పుడైతే రాజకీయ ధార్మిక సంస్థగా ఉన్నప్పుడు అందరినీ కలుపుకొని పోయేటువంటి, అందరినీ ఇన్క్లూడ్ చేసుకునేటువంటి సమాజం మనది. కానీ ఎక్కడ చూసినా సరే మనకు ఉండేటువంటి ప్రస్తుత రాజకీయంగా ఎవరే కానివ్వండి ద్వంద్వ వైఖరిగా అనిపిస్తుంది. ఒకరికేమో హిందూ అనేటువంటిది జీవనశైలి అంటుంటారు, ఇంకో దిక్కు మాట్లాడేటువంటి గల్లీలో వచ్చేటువంటి ముస్లింస్ ఎవరున్నా సరే వాళ్ళని నరికి పంపించాలి అంటారు. ఇట్లా ఈ ద్వంద్వంగా ఒక నాయకుడేమో ఒక తీరుగా మాట్లాడుతున్నాడు, పార్లమెంట్ లో ఒక తీరుగా అనిపిస్తుంది, గల్లీలో ఒక తీరు అనిపిస్తుంది, ఎమ్మెల్యే ఒక తీరు అనిపిస్తుంది. ఇట్లా డిఫరెంట్ గా ఉండేటువంటి చేత నిజంగానే కూడా ఏంటంటే ఈ హిందూ అనేటువంటిది ఇది జీవన శైలిగా లేదా ఒక ప్రత్యేకమైన వర్గంగానే ఉండేటువంటి అనుమానాలు అందరికీ కలుగుతుంది. దీన్ని ఏ విధంగానైతే క్లియర్ చేసేటువంటి దాని మీద మన మేధావులందరూ కూడా దాన్ని స్వస్తి తీసుకోవాలి. తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే మతం అనేటువంటిది ఏందో రాజకీయంలో ఒక భాగం కావాలి, లేదా భాగంగా ఉండొద్దా, లేదా సపరేట్ గా ఉందా. ఒక మిషనరీ వాళ్ళు కూడా ఒక రాజకీయంలో ఉండేటువంటి ఎక్కడ కనిపించదు, ఒక మన దగ్గరనే కనబడుతుంది. అయితే దీన్ని కూడా కొంచెం అధ్యయనం చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉందని అనిపిస్తుంది. ఏ విధంగా అయినా సరే ఈ రోజు సావర్కర్ గురించి మంచిగా తీసుకొచ్చినటువంటిది చాలా మంచిగా అనిపించింది. అందులో ఏంటంటే అఖండ భారతదేశం అనేటువంటి అఖండ భారతదేశం పక్కకి పెట్టి గ్లోబలైజేషన్ జరిగిపోతుంది, ప్రపంచమే ఒక గ్రామంగా తయారైంది. అది కూడా ముందు ఏ విధంగా కూడా చూసుకునే ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీకు అందరికీ నమస్కారాలు, ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. ప్రసూన గారు, ప్రసూన చాలా బాగుంది. దీని గురించి నాకు పెద్దగా తెలియదు, ఇప్పుడే విన్నాను. వాయిస్ కొంచెం క్లియర్గా ఉంటే బాగుంటుందండి, కొంచెం వాల్యూమ్ పెంచండి అమ్మా. సరోజిని గారు. సార్ కానివ్వండి సార్, నాకు కూడా ఏమీ తెలియదు, అన్ని విన్నాను, బాగుంది, కానీ నేర్చుకోవడం వరకే నేను ప్రస్తుతం. ఓకే. ఉష గారు, మిమ్మల్ని ఇంతకుముందు పిలిచాను నేను, మీరు రాలేదు. ఉష గారు మిమ్మల్నే కాదండి, ఉష గారు మిమ్మల్నే. ఉష గారు అయ్యో సారీ అండి, అది వినపడలేదు. కోర్టులో వినపడలేదు. ఇప్పుడు వినిపిస్తుందా? నా వాయిస్ వినిపిస్తోందా? చెప్పండి. ఆడిబుల్ అండి? ఆడిబుల్ అండి, బాగా వినపడుతుందండి. చెప్పండి. వినిపిస్తోందా? వినిపించట్లేదా? మీరు మాట్లాడండి. ఫస్ట్ క్లాస్ గా వినపడుతుందండి, బాగా మాట్లాడండి. రైట్ అండి. నేను మాట్లాడుతున్నాను, ఒక్క నిమిషం. ఇక్కడ నాకు ప్రధానంగా కొన్ని ప్రశ్నలు ఉన్నాయండి. అంటే నాకు ఇప్పటి వరకు ఇది 3వ క్లాసు. మొదటిది మార్క్స్ గురించి జరిగింది. చాలా అంటే ఒక పద్ధతిగా మార్క్స్ ని పరిచయం చేయటం జరిగింది, ఆయన ఫిలాసఫీని అన్నిటిని. తర్వాత గాంధీ గారి గురించి అంటే ముఖ్యమైన విషయాలు కవర్ అయ్యాయి, కానీ ఆయన మొత్తం పొలిటికల్ ఐడియాలజీని మనం ఏదో ఒక భాగంగా 1-2 భాగాలుగా విభజిస్తూ గాని ఈ ఫేజ్ ఆఫ్ గాంధీ, ఈ బిట్వీన్ ఈ ఇయర్స్, ఈ విధమైన ఒక రకమైన అకాడమిక్ అప్రోచ్ అది అంటే కొంచెం దానికన్నా తక్కువ ఉంది. ఇవాళ దగ్గరకు వచ్చేసరికి అంటే ఇప్పుడు ఇవి పొలిటికల్ ఐడియాలజీలో ఉన్న డిఫరెన్సెస్ మీద మనం ప్రధానంగా ఇక్కడ ఫోకస్ చేసుకుంటే మన ఈ టాక్ కి ఉపయోగం ఉంటుందండి. ఇవాళ బీజేపీ ఉంది, కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలు ఉన్నాయి, లెఫ్ట్ పార్టీస్, కాంగ్రెస్ ఉంది. ఇలా ఇన్ని ఉన్నప్పుడు పొలిటికల్ ఐడియాలజీస్ డిఫరెన్స్ కదా. ఇందులో దేశభక్తులు కాని వాళ్ళు ఎవరు? దేశభక్తి లేదు ఇందులో ఏ పొలిటికల్ పార్టీకైనా అనగలమా? అలాగే స్వాతంత్రోద్యమంలో స్వాతంత్రం కావాలని కోరుకోని వాళ్ళు ఎవరూ లేరు. ఈ స్వాతంత్రం సంపాదించడానికి మార్గాల్లో వ్యత్యాసం ఉండొచ్చు, అవి మైన్యూట్ డిఫరెన్సెస్ ఉండొచ్చు, మేజర్ డిఫరెన్సెస్ ఉండొచ్చు. అలాగే స్వాతంత్రాన్ని నిర్వచనాలు భిన్నంగా ఉండొచ్చు, స్వాతంత్రాన్ని సంపాదించడానికి మార్గాలు భిన్నంగా ఉండొచ్చు. అంటే అక్కడ స్వాతంత్రానికి ముందున్న నాయకులు కాబట్టి ఈ నాయకులందరి నాయకత్వాన్ని గురించి కానీ వాళ్ళ పొలిటికల్ ఐడియాలజీ గురించి మాట్లాడుకునేటప్పుడు మనం ప్రధానంగా
ఇవాల్టి కరెంట్ అఫైర్స్ ని దూరం పెట్టి కేవలం ఆ రోజున ఉన్న పొలిటికల్ ఐడియాలజీస్, వాటిల్లో ఈ పర్టికులర్ పర్సన్ ఐడియాలజీ, వీళ్ళ ఐడియాలజీస్ లో ఉండే మైన్యూట్ డిఫరెన్సెస్ కానీ కామనాలిటీస్ కానీ ఇలా మనం మాట్లాడుకుంటే ఎక్కువ స్పష్టత ఉంటుంది. ఇందులో నాకు అది కొంత తక్కువైందేమో అనిపించింది. ఇంకా ప్రధానంగా నా ప్రశ్నలు కూడా ఏంటంటే, ఏ విధంగా పొలిటికల్ ఐడియాలజీలో ఒక తేడా ఉంది ఖచ్చితంగా. అలాగే గాడ్సే కూడా హీ హ్యాస్ హిజ్ ఓన్ ఆర్గ్యుమెంట్ అండి. మే ఇట్ ప్లీజ్ యువర్ ఆనర్ అని ఒక పుస్తకం కూడా వచ్చింది. తర్వాత చాలా డ్రామాలు వచ్చాయి. ఆయన చాలా గొప్ప దేశభక్తుడు. ఆయనకి గాంధీ గారు అంటే ఆయనకు కూడా చాలా గౌరవం. కానీ ఆయన్ని చంపడం తప్ప వేరే మార్గాంతరం లేకపోయింది నాకు అని ఆయన ఒక రకంగా ఆయన మే ఇట్ ప్లీజ్ యువర్ ఆనర్ లో చెప్పారు. కాబట్టి ఆయన కూడా దేశభక్తుడే కాదని అనలేం కదా. నేను అంటున్నదల్లా మన సావర్కర్ గారి పొలిటికల్ ఐడియాలజీ ఏ విధంగా ఏమైనా డిఫరెన్స్ ఉందా, సేమ్ ఉందా, ఆ రోజున ఉన్న నాయకుల్లో ఉన్న వ్యత్యాసాలు ఏంటి, ఇవి మనం ప్రధానంగా ఫోకస్ చేసుకొని మాట్లాడుకోవడం ఎక్కువ ఉపయోగం. నా ఉద్దేశంలో మనం వీర సావర్కర్ గారి గురించి ఇంకొక క్లాస్ అవసరమైతే ఇన్ కంటిన్యూయేషన్ టు దిస్ ఎక్కడైనా అంటే షెడ్యూల్ పాడవకుండా ఆ యాంగిల్లో మాట్లాడుకుంటే దానివల్ల మనకు ఎక్కువ ప్రయోజనం ఉంటుంది అని నేను అనుకుంటున్నాను. తర్వాత మాట్లాడుకునే పొలిటికల్ ఐడియాలజీస్ ని ప్రజెంట్ చేసే కూడా నిర్మోహమాటంగా మనం మాట్లాడుకోవాలండి. ఇక్కడ ఈ పొలిటికల్ ఐడియాలజీ ఏదైతే అది ఇవాళ మనం చర్చించేటప్పుడు దాని మంచి చెడ్డల్ని మనకి తెలిసిన దానిలో చర్చించుకుంటాం. కాబట్టి దాన్ని నిర్మోహమాటంగా ఆ రోజున ఏ ఫేజ్ లో ఏమిటి ఆయన ఆలోచన ఏంటి, వేరే వాళ్ళ ఆలోచన ఏంటి, ఎక్కడ వాళ్ళకి వ్యత్యాసం ఉంది, ఇలాంటివి మనం మాట్లాడుకోవటం ముఖ్యం. అప్పుడే మన చర్చ కూడా ఒక మార్గంలో నడుస్తుంది అని నేను కోరుకుంటున్నాను. దాన్ని నేను ఇక్కడ చెప్పాలనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. కృష్ణమూర్తి గారు, ఓకే. రఘుకుమార్ జీ ఎన్ని దాకా ఉంటుందండి జనరల్ గా? ఇది 7:38 అట్లా 7:30కి అయిపోతుంది సార్. మోస్ట్ ప్రాబ్లీ 7:30కి అయిపోతుంది. ఇంకా ఇప్పుడు ఆల్రెడీ 9:22 అయింది, 7:22 అయింది. ఇంకొక 8 minutes లో క్లోజ్ చేస్తాం. ఉంటే లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఎవరైనా ఉంటే నేను పాయింట్ వైజ్ గా రాసుకున్నాను. 14 పాయింట్లు వచ్చాయి అంటే ప్రశ్నలు. ఆ ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పే అవకాశం ఉంటుందని చూస్తున్నాను అంతే. అలాగే. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ మాట్లాడడం అయిపోయిందండి. సో నౌ ఐ హ్యాండ్ ఓవర్ ద మైక్ టు కృష్ణ గారు. హీ కెన్ రెస్పాండ్ టు ది క్వశ్చన్స్ రైజ్డ్ యాజ్ షార్ప్లీ యాజ్ పాసిబుల్. పెద్దగా వివరణ కాదు, మాకు షార్ప్ గా ఇవ్వండి. లెట్ ఇట్ నాట్ బి అగైన్ అనదర్ లెక్చర్. మళ్ళీ అట్లా కాకుండా లెట్ us be very clear and sharp. థ్యాంక్ యూ. నువ్వు గారు మీరు కూడా మాట్లాడండి. మీరు కూడా ఎక్కువగా మాట్లాడలేదు, మరి మీకు చాలా తెలుసు. 1-2 minutes మీరు కూడా మాట్లాడండి. నేనా? మీరే మీ ఫీడ్బ్యాక్. నా ఫీడ్బ్యాక్ ఇంతకుముందు సావర్కర్ గారు ఆల్సో అదే బిగినింగ్ లోనే నేను చెప్పాను. ఇప్పుడు సావర్కర్ పొలిటికల్ ఫిలాసఫీ, నేను బేసిక్ గా నా పొలిటికల్ ఫిలాసఫీలో నేను ఎక్కువగా మార్క్సిస్ట్ గా, తర్వాత నెక్స్ట్ మళ్ళీ గాంధీ అనగా లోహియన్గా ఉన్నాను. కాబట్టి ఖచ్చితంగా మన సావర్కర్ ఫిలాసఫీతో నాకు కొన్ని వ్యతిరేకతలు ఉంటాయి, నేను కాదను, వాటి సత్యం అది. అయితే నేను చెప్పేది ఏంటంటే, ఇక్కడ పర్టికులర్ గా మన సెషన్ యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే, భారతదేశాన్ని ఇప్పటిదాకా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసిన పొలిటికల్ ఫిలాసఫీస్ అన్నిటినీ చర్చించుకోవడం, అవి ఏ యాంగిల్లో వాళ్ళు ప్రజెంట్ చేశారు అనేటువంటిది. కృష్ణ గారు మామూలుగా పొలిటికల్ ఫిలాసఫీ నుంచి కొంచెం డీవియేట్ అయ్యి తత్కాలీన రాజకీయాలకు వచ్చి కొంచెం ఆవేశంగా ఉన్నారు. అది సహజం కూడా, అంటే నేనేం వీటిని ఏమి కాదన్ను. బట్ యాజ్ ఫర్ యాజ్ పొలిటికల్ ఫిలాసఫీ ఇస్ కన్సర్న్, నాకు అర్థమైనంత వరకు సావర్కర్ ఏదో ఉత్తరం రాసిచ్చారు, దాన్ని బయటకు వచ్చారు అనేది నేను పెద్ద సీరియస్ గా తీసుకోను. ఎందుకంటే సావర్కర్ కు అసలు యాక్చువల్గా సావర్కర్ కేసు కనుక చదివితే, కేస్ స్టడీ చేస్తే కనుక ఆయన తప్పిపోయి దొరికింది ఫ్రెంచ్ వాటర్స్ లో. అంటే ఫ్రెంచ్ వాటర్స్ లో ఉన్నప్పుడు బ్రిటిష్ పోలీస్ వాళ్ళు ఆయన పట్టుకున్నారు. యాక్చువల్గా దే ఆర్ నాట్ సపోజ్ టు క్యాచ్ హిమ్. ఇది ఆయన బేసిక్ క్వశ్చన్ మొత్తం ట్రయల్ లో అంతా కూడా. మీరు ఎట్లా పట్టుకుంటాను, నేను ఆల్రెడీ ఆయనది ఫ్రెంచ్ వాటర్స్ లో మీరు ఎట్లా పట్టుకుంటారనే ప్రశ్న వేశాడు. అయితే
నిజానికి ఆ అలిగేషన్స్ లో కూడా అతని మీద పెద్ద ఎవిడెన్స్ ఏం లేదు. కానీ వాళ్ళు బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు 2 లైఫ్ టర్మ్స్ వేశారు. అంటే 25 ఏళ్ళు 25 ఏళ్ళు 50 ఏళ్ళు. ఎనీ పొలిటికల్ యాక్టివిస్ట్ అంటే మామూలుగా ఏదో అమాయకంగా మూర్ఖంగా తన ప్రాణాన్ని బలిచ్చుకుందాం అనుకునేవాడు తప్పిస్తే ఏ పొలిటికల్ ఇంటెలిజెంట్ మ్యాన్ అయినా సరే ఎలాగోలాగా బయటికి రావాలనుకుంటాడు. ఎందుకంటే తనకంటూ ఒక వర్త్ ఉంది, దాని భవిష్యత్తులో పెద్ద పాయింట్. చేయాలనుకుంటాడు. కాబట్టి నేనేమి వాటి గురించి సీరియస్ గా తీసుకోను. ఎందుకంటే ఆ క్షమాపణ పత్రాలు ఇవ్వడము బయటకు రావడం అనేది అందరూ చాలా పొలిటికల్ లీడర్షిప్ లో చేస్తూనే ఉంటారు రెగ్యులర్ గా, అదే పెద్ద విషయం ఏం కాదు. అయితే బేసిక్ గా ఏంటంటే ఫిలాసఫీ మీరు దాని సావర్కర్ ఫిలాసఫీలో బేసిక్ గా నేను విభేదించేది 2 నేషన్ థియరీ ఆయన ప్రపోజ్ చేసినప్పుడు దాన్ని నేను వ్యతిరేకిస్తాను. ఎందుకంటే నేను సహజంగా 2 నేషన్ థియరీలో ఒప్పుకోను. ఆ తర్వాత మత ఆధారంగా ఏ పొలిటికల్ కంట్రీని పొలిటికల్ గా ఆర్గనైజ్ చేయలేము అని నాకు ఆధునిక ప్రపంచంలో సాధ్యం కాదు అనేది నాకున్న భావన. సో ఇది బేసిక్ నా రెస్పాన్స్ టువర్డ్స్ దిస్ టాక్. సో ఇఫ్ నౌ ఐ హ్యాండ్ ఓవర్ ద మైక్ టు Krishna Garu to give what's called replies to all those questions raised. Thank you very much, but try to be as brief as possible, sir. Thank you. నేను వీలైతే 2-3 మినిట్స్లో ముగించడానికి పూర్తి ప్రయత్నిస్తాను. రఘుకుమార్ గారు కంక్లూడ్ చేయడానికి కూడా ఇచ్చే అవకాశం మనం ప్లాన్ చేద్దాం. రఘుకుమార్ గారు సుందరంగా చెప్పారు. ఇప్పుడు ఒక ప్రధానమైన విషయం ప్రస్తావించారు ఆయన. దేశభక్తి విషయంలో దేశం కోసం జీవించడం మరణించడం, దేశం కోసం మరణించడం విశేషమైన విషయమే, కానీ దేశం కోసం జీవించడం అనేది నేర్పించారు వీర సావర్కర్ గారు. దేశం కోసం మరణించడం ఓకే, దేశభక్తి భగత్ సింగ్ దేశం కోసం ప్రాణాలు ఇచ్చాడు ఓకే. ఆ విషయంలో గాంధీజీ గారు కూడా అనేక మంది రిజర్వేషన్స్ ఉన్నాయి, గాంధీ గారు సమర్థించలేదు. కనీసం భగత్ సింగ్ ని ఉరి తీసినప్పుడు సంతాపం కూడా ప్రకటించలేదు ఆయన. కాబట్టి ఆయన వే ఆఫ్ డిఫరెంట్ యాంగిల్స్, ఇందాక మన ఉషా గారు కూడా చెప్పారు, అందరూ దేశభక్తులే కానీ డిఫరెంట్ యాంగిల్స్ లో వాళ్ళ వాళ్ళ పరిధిలో వాళ్ళ వాళ్ళ మార్గంలో వెళ్తున్నారు. అందరూ దేశభక్తులే. కాకపోతే భగత్ సింగ్ మార్గాన్ని గాంధీజీ అప్రిషియేట్ చేయలేకపోయారు. ఆయన కనీసం చనిపోయినప్పుడు శ్రద్ధాంజలి ఘటించలేదు. అట్లా దేశభక్తులు ఆయన గట్టిగా అనుకుంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళు వదిలేసేవాళ్ళు కూడా భగత్ సింగ్ ని, కానీ ఆయన కనీసం విడిచిపెట్టమని కూడా చెప్పలే. అట్లాగే అందరూ దేశభక్తులే, కానీ ఏంటంటే కొద్ది మంది పెర్వర్టెడ్ పీపుల్ ని పక్కన పెట్టేస్తే స్పేర్ చేస్తే యాజ్ ఎ హోల్ బై అండ్ లార్జ్ కమ్యూనిస్ట్ సిద్ధాంతాలు కానీ ఇంకోటి మన జార్జ్ ఫెర్నాండెస్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. కమ్యూనిస్ట్ లీడర్, సోషలిస్ట్ లీడర్, ఆయన బట్టలు ఆయనే ఉతుక్కునేవాడు. ఏంటి కేంద్ర మంత్రి అయ్యాక కూడా, డిఫెన్స్ మినిస్టర్ గా ఉండగా కూడా ఆయన బట్టలు ఆయన ఉతుక్కునేవాడు. కాబట్టి సోషలిస్ట్ థింకింగ్ అనేది సమాజానికి ఉపయోగపడే విధంగా ఉండాలి, కానీ సమాజానికి వ్యతిరేకంగా ఒక హాస్పిటల్ నడుస్తుంది బాంబులు వేయడం, స్కూల్ నడుస్తుంది బాంబులు వేయడం, ఇది దేశభక్తి కాదు. ఏ రకంగానూ సమాజానికి ఆమోదయోగ్యం కాదు. అవుట్ రైట్ గా రిజెక్ట్ చేయాల్సిన అంశాలు ఇవి. కాబట్టి దేశభక్తే. నక్సలైస్టులు కూడా దేశభక్తులని ఎన్టీ రామారావు గారు ఉపన్యాసం ఇచ్చారు. అఫ్ కోర్స్ ఆయన పొలిటికల్ క్యాలిక్యులేషన్స్ కి ఏవైతే ఇచ్చారో ఇచ్చి ఉండొచ్చు, కానీ సమాజంలో మార్పు తీసుకురావాలంటే బయటికి రావాలి. ఇప్పుడు అనేక మంది నేతలు మనకి తెలంగాణలోనే ఉన్నారు, సమాజంలోకి వచ్చారు, పొలిటికల్ లైఫ్ లోకి వచ్చారు, వాళ్ళ మార్పు వచ్చింది. ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ జయప్రకాష్ నారాయణ ఉన్నారు, ఆయనలో చాలా మంది సోషలిస్ట్ భావాలను గమనిస్తాం మనం. ఆయన బయటకు వచ్చారు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ ఉంటూ కూడా, కానీ సమాజాన్ని గురించి ఆలోచిస్తున్నారు. ఇట్లాంటి వాళ్ళు చాలా మంది రాజకీయ కక్షలోకి రావచ్చు. మన పొలిటికల్ సిస్టమ్ డెమోక్రటిక్ సిస్టమ్ ప్రపంచంలోనే స్ట్రాంగెస్ట్ డెమోక్రటిక్ సిస్టమ్ అన్నది. కాబట్టి దీంట్లోకి వచ్చి దీన్ని స్ట్రెంగ్తన్ చేయొచ్చు, అంతే తప్ప నేరో మైండెడ్ గా వెళ్ళి ఏదో ఒక తుపాకి కొట్టడం ద్వారానే స్వాతంత్రం వస్తుంది. స్వాతంత్రం అలా రాదు. సమాజంలో మార్పు తీసుకురావాలి, ఓవర్ నైట్ ఎప్పుడు రాదు. సరే, అట్లా దాంతో పాటు మీరు అన్నట్టు కొన్ని ప్రధాన ప్రశ్నలు కంక్లూడ్ చేస్తే, క్రోడీకరిస్తే 3-4 పాయింట్లుగానే వచ్చాయి. అందులో ప్రధానంగా అనిపించింది నేను పాయింట్ వైజ్ గా రిప్లై చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. పొలిటికల్ ప్రయోజనం ఏమిటి అనేది, వాట్ నీడ్స్ టు బి డన్ అనేది, తర్వాత ఈ 3 ప్రశ్నలు కలిపి ఒకే విధంగా ఉంది. తర్వాత ఆయన కవిత్వంలో చక్కగా చెప్పారు. ఇందాక మన మిత్రులు కవిత్వంలో పరోస్తు కృష్ణ అది ఇదని ఆయన నేను బాగా చెప్పాను అన్నట్టుగా చెప్పవచ్చు. దానికైతే ఒక మంచి విషయం బయటకు వచ్చిందంటే మన రఘుకుమార్ గారు లాంటి వాళ్ళ తోడ్పాటే ముఖ్యం. ఇందులో శ్రీకృష్ణుడు మన రఘుకుమార్ గారే అందరినీ జోడింపు చేశారు. శ్రీకృష్ణుడు సమాజాన్ని జోడించడానికే ట్రై చేశారు. అట్లాగే రఘుకుమార్ గారు అనేక భావాలన్నీ, అనేక రకాల ఇంటలెక్చువల్స్ ఉంటారు, కలిపి క్రోడీకరించి ఒక ప్లాట్ఫామ్ అనేది తీసుకొచ్చి ఒక మంచి ప్రయత్నం చేస్తుంటారు. సమాజానికి అల్టిమేట్ గా గీతాసారం లాగా ఇది సమాజానికి మార్గదర్శకంగా ఉపయోగపడుతుందని. అట్లా సావర్కర్ విషయంలో, గాంధీజీ విషయంలో కానీ, నేతాజీ సుభాష్ చంద్ర విషయంలో మన పెద్దోళ్ళు అన్ని కంక్లూడ్ చేస్తూ క్రోడీకరిస్తూ ఒక పాయింట్ లో గాంధీ గారి పెద్ద కుమారుడు, ఆయన గాంధీకి వ్యతిరేక అన్నారు మన మిత్రులు ఇందాక సరిగ్గా చెప్పారు. గాంధీని వ్యతిరేకించాడు ఆయన పెద్ద కుమారుడు.
గాంధీజీకి 9 కొడుకులు, అందులో పెద్ద కుమారుడు వ్యతిరేకించాడు. ఆఖరికి ఆయన ముస్లింగా మతం కూడా మార్చుకున్నాడు, ఆయన ముస్లింగా కన్వర్ట్ అయ్యాడు. కాబట్టి గాంధీజీ పెద్ద కుమారుడు ముస్లిం అయ్యాడే అని మనమే ఆవేదన చెందక్కర్లే. ఆయనకు మంచిది అనిపించింది, మతం మారాడు. ఓకే, ఆ తర్వాత కాలంలో మనం గమనించాం, ఒక 6-7 సంవత్సరాల తర్వాత, 8 సంవత్సరాలు 9 సంవత్సరాలు రియలైజ్ అయ్యి మళ్ళా హిందుత్వ ఫోల్డ్ లోకి రావడానికే వచ్చేసాడు. ఆయన ముస్లిం నుంచి కన్వర్ట్ అవ్వడం నేను పొరపాటు చేశాను అనుకుని మళ్ళా భారతీయ సనాతన ధర్మం వైపు, హిందుత్వం వైపు వచ్చేసాడు. కాబట్టి ఏంటంటే ఎందుకు అర్థాత్ ఏంటంటే ఆయన మతాల విషయంలో కానీ వీర సావర్కర్ ఆలోచన ఏమిటి, పొలిటికల్ ఆలోచన ఏంటి, హిందూ మహాసభ కదా పెట్టండి. హిందూ అనేది పర్యాయపదము భారతీయత, భారతదేశంలో అఖండ భారత్కే ఆయన సమర్థించిన విషయం మనందరికీ తెలిసిందే. సో నేరో మైండెడ్ వ్యూలో హిందూ అనే పదాన్ని వాడడానికి వీలేదు. అది ఇట్స్ వే ఆఫ్ లైఫ్, రిలీజియన్ కానే కాదు, ఇట్స్ వే ఆఫ్ లైఫ్. హిందుత్వం అనేది సుప్రీంకోర్టు చెప్పింది. సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ లాంటి ఉపన్యాసాలన్నీ క్రోడీకరించి సుప్రీంకోర్టు తీసుకుని ఒక డిక్లరేషన్ ఇచ్చింది. సుప్రీంకోర్టు తనకు తోచినట్టు జడ్జెస్ ఇవ్వడానికి లేదు. ప్రెసిడెంట్స్ అని ప్రీవియస్ జడ్జిమెంట్స్ అన్ని తీసుకుని దాన్ని ఫాలో అవుతూ ఇవ్వాలి తప్ప సొంతంగా వాళ్ళ అభిప్రాయం కదా అని చెప్పడానికి లేదు, అలా జడ్జిమెంట్స్ ఇవ్వడానికి లేదు. జడ్జిమెంట్ లాస్ అసలే అవ్వదు. ఉన్న లాని ఇంటర్ప్రిట్ చేస్తారు, డిక్లరేషన్ ఇస్తారు, ఒక ఇంటర్ప్రిటేషన్, కొత్త ఇంటర్ప్రిటేషన్ అవసరం అయితే ఇస్తారు, లేదా అయితే ప్రెసిడెంట్స్ అని ప్రీవియస్ జడ్జిమెంట్స్ అన్ని బేస్ చేసుకుని ఇచ్చిన జడ్జిమెంట్ లో మహారాష్ట్రలో హిందుత్వ ఆధారంగా శివసేన నాయకుడు హిందుత్వ ఆధారంగా పరిపాలన అందిస్తామంటే మత ఆధారంగా అని చెప్పి వాళ్ళు కోర్టులో వేశారు. భూమి హైకోర్టు తన సుప్రీంకోర్టుకు వచ్చింది. సుప్రీంకోర్టు క్లియర్ గా చెప్పింది ఇవన్నీ. హిందుత్వ ఆధారం అంటే భారతీయ ధర్మం, అది భారతీయ వే ఆఫ్ లైఫ్. పక్కవాడు ఆకలితో ఉంటే, ఇప్పుడు మీ చేతిలో ట్రైన్ లో వెళ్తుంటే మనకు అందరికీ అనుభవం, మనం ఇడ్లీ ప్యాకెట్ బిస్కెట్ ప్యాకెట్ ఓపెన్ చేస్తాం, పక్క కుర్రాడు ఆకలితో చూస్తుంటే బిస్కెట్ ప్యాకెట్ వైపు మనం తినం. మనం తింటే వచ్చే ఆనందం కన్నా 10 రెట్లు 100 రెట్లు పక్క కుర్రాడికి ఇచ్చేస్తే ఆ బిస్కెట్ ప్యాకెట్ అతను తింటూ ఉంటే ఉండే ఆనందం ఎక్కువ. మనకి అనుభవంలోకి ఉన్న విషయం అది. పక్క వాళ్ళు అడుగుతాం ఏమంటే తిన్నారా అని, వాళ్ళు తినకపోతే మన పులిహోర దద్దోజనమో బిస్కెట్ ప్యాకెట్ వాళ్ళతో షేర్ చేస్తాం. అట్లా సాధారణ భారతీయ నేచర్ హెల్పింగ్ నేచర్. ఇంకొకటి సొంత లాభం కొంత మనకుని పొరుగు తోడు పొరవై గురిజారపాలి అక్కడి నుంచి చెప్పలేదు. మన భారతీయ సనాతన ధర్మం అది. పక్క వాళ్ళకి చూడందే మనల్ని చూసుకుని నా చిన్నిపోజక శ్రీరామ రక్ష లేదు భారతీయ ధర్మంలో. ఈ మిగతా వాళ్ళకి ఇవ్వడమే. మిగతా వాళ్ళకి ఒక కథ కూడా మనకు తెలుసు. ఒక బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో ఎవరో వస్తే దారిపోయేది, ఆయన బాటసారి, ఆయన 4 రొట్టెలు దొరికాయి, వాళ్ళు ఇంట్లో తయారు చేసుకున్నారు. ఆ వారం రోజులుగా అలమటిస్తూ ఆకలితో వస్తే ఆయన ఒక చపాతీ వేయగానే కోడలు తన చపాతీ వదిలేస్తుంది, కొడుకు వదిలేస్తాడు, భార్య తండ్రి ఆఖరికి 4వ చపాతీ కూడా వేసేస్తాడు వాడికే, ఆ వచ్చిన అతిథికి. ఆయన తినేస్తాడు ప్రేమ తేల్చి సుఖీభవాని. వీళ్ళందరూ వారం రోజులు భోజనం లేని వాళ్ళు 4 కుటుంబ సభ్యులు 4 వాళ్ళు చపాతీలు ఇచ్చేశారు. అయితే ఆఖరికి వాళ్ళు చేయి కడుక్కుని ఉంటే ముంగి సగం అంతా బంగారం అయ్యిందని అంటారు. అదే ధర్మరాజు వెళ్తే అంత రాజయాగం చేసి దానధర్మాలు చేసినా మిగతా సగం బంగారం అవ్వలేదు ఆ ముంగీసకి. మనకి కథ తెలుసు, అది భారతీయత. ఇది 4000 కథ అయ్యా, ముఖ్యమైన విషయం ఒకటి చెప్పారండి. గాడ్సేని హత్య విషయాన్ని ప్రస్తావించారు ఒక మేడం గారు, ఉషా గారు. గాడ్సే హత్య గాని ఈ గాంధీ హత్య విషయంలో గాని ఆర్ఎస్ఎస్ యాంగిల్లో చూస్తే మాత్రం ఆర్ఎస్ఎస్ ఖండించింది, ఆర్ఎస్ఎస్ కి ఏమీ సంబంధం లేదు. అయినా కానీ సమాజంలో పొడుతు చెప్తున్న మాటికి రాహుల్ గాంధీ గారు ఆ విషయం ప్రస్తావిస్తూనే ఉన్నారు. ఆర్ఎస్ఎస్ గాడ్సేకి ఏమీ సంబంధం లేదు, కనెక్షన్స్ లేవని సుప్రీంకోర్టు కమిటీ వేసిన నిర్ధారణ అయ్యాక విడిచిపెట్టారు. అన్కండిషనల్ గా బ్యాన్ కూడా 1948లో బ్యాన్ కూడా లిఫ్ట్ చేసేసారు. ఆ రోజుల్లోనే 50,000 మంది సత్యాగ్రహం కూడా చేశారు, జైలుకి వెళ్ళారు స్వచ్ఛందంగా. సో ఆ పాయింట్ లో అయిపోయింది. తర్వాత అందరూ దేశభక్తి అనే పాయింట్ ఇందాకే చెప్పారు. దేశభక్తులే కానీ కొద్దిమంది పెర్వర్టెడ్ వాళ్ళు స్కూల్స్ ని బ్లాస్ట్ చేస్తే, హాస్పిటల్స్ ని బ్లాస్ట్ చేస్తే దేశభక్తి అనుకోవడం తప్పు. అదే తెలుసు. అలాంటి తప్పుదో పట్టించిన వాళ్ళని మెయిన్ స్ట్రీమ్ లోకి తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఉంది, వాళ్ళందరూ మార్పు తీసుకురావాల్సిందే. అట్లాగే ఇంకొక ప్రధానమైన విషయం ఒకటి చెప్పారు, దాంట్లో మన ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ లో అప్రిషియేట్ చేశారు. స్కూల్స్ లో అమ్మగారు చాలా చక్కగా చెప్పారు, స్కూల్స్ లో సంస్కారాలు తీసుకురావాలి. ఎగ్జాక్ట్లీ కరెక్ట్. స్కూల్స్ లోనే సంస్కారాలు తీసుకురావాలి, వేరే అవకాశం లేదు. దానికోసం స్కౌట్స్ గైడ్స్ ఇట్లా ఉంటే ఆ స్కౌట్స్ అని ఎంకరేజ్ చేయాలి. స్కూల్లో పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ మీద అందరూ, ఇప్పుడు మనం అడిగితే కనీసం స్కూల్లో 10 మంది పిల్లలు నిల్చోబెడితే 7-8 మంది నేను పోలీస్ ఆఫీసర్ అవ్వాలి, పోలీసు ఐపీఎస్ అవ్వాలి, ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అవ్వాలండి. మా మేనకోళ్ళు మన ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అవ్వాలనుకుంటానని చెప్తాను. కాబట్టి ఇవన్నీ సమాజంలో ప్రతిష్ఠిత పోస్టులు. సమాజంలో పోలీసింగ్ అంటే మన తెలంగాణ తెలుసు, పోలీస్ యాక్షన్ వల్లే మనం విముక్తి అయ్యాం. నిజాం క్రూరమైన నియంతృత్వ పాలన నుంచి విముక్తి పొందాం. పోలీసు అందుకే మనందరికీ ఫ్రెండ్లీ పోలీసింగ్ లాగా పోలీసులు అంటే మనకు ఆత్మీయత, ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ అంటే ఒక ప్రేమ, ఆత్మీయత, గౌరవం. ఈ రోజుకి రౌండ్ ది క్లాక్ 24/7 పనిచేసే పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ అంటే అందరికీ సమాజంలో సినిమా ఇలాంటివి వస్తుంటాయి, సింహం 1, సింహం 2 అవన్నీ వదిలేయండి. సమాజంలో పోలీస్ అంటే సమాజంలో గౌరవం ఉంది, అందుకే ఆ సినిమాలు హిట్ అవుతున్నాయి.
పోకిరి సినిమా హిట్ అవ్వడానికి పిచ్చి డాన్సుల వల్ల హిట్ అవ్వలేదండి. అది సమాజం గౌరవించింది. ఒక ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ దేశం కోసం ప్రాణాలు తెగించేలా చేస్తాడని. కాబట్టి సమాజం అంతా కూడా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కి రెస్పెక్ట్ ఇస్తుంది. కాబట్టి ఈ రకంగా చూస్తే సమాజంలో ఉంది. అలాగే ఆర్ఎస్ఎస్ మారిందని ప్రధానమైన ప్రశ్న దీంతో కంక్లూడ్ చేస్తాను. ఆర్ఎస్ఎస్ ఏమీ మారలేదు. 99 సంవత్సరాలు ఇప్పుడు రేపు విజయదశమితో 100 సంవత్సరాలు జరుపుకోబోతాం. 1925లో ప్రారంభమైన ఆర్ఎస్ఎస్ ఈ రోజుకి ఆర్ఎస్ఎస్ ఉంది. అదే ఆర్ఎస్ఎస్. కాకపోతే వ్యవహారంలో మార్పులు చేర్పులు జరుగుతాయి. సహజ ఆ రోజుల్లో నెక్కర్ ఉండింది, ఇప్పుడు నెక్కర్ లేదు, ప్యాంట్ అని అన్నారు. ఓకే, ప్యాంట్. ఆ రోజుల్లో లెదర్ బెల్ట్ ఉండేది. లెదర్ బెల్ట్ పర్యావరణ హాని, జంతు హాని అని చెప్పేసి మనం గుడ్డతో తయారు చేసిన బెల్ట్లు ఇప్పుడు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. అదే పెట్టుకుంటున్నాం ఆర్ఎస్ఎస్ లో. అట్లాగే టోపీ ఊరుతో ఉంటే తీసేసి గుడ్డతో పెట్టారు అనుకోండి. ఇట్లా మార్పులు వస్తూ ఉంటాయి. కాకపోతే అదే ధర్మం, అదే ఆర్ఎస్ఎస్ 1925లో ప్రారంభమైన ఆర్ఎస్ఎస్ ఈ రోజు కూడా అదే ప్రిన్సిపల్స్, అదే భావాలు. అయితే మధ్యలో మారిందా? అటు ఒక పక్క వీర సావర్కర్ సమయంలో ఒక ఆర్ఎస్, ఇప్పుడు నాగపూర్ ఆర్ఎస్ఎస్ వేరా అని అడిగారు. అది ప్రధానమైన విషయం. ఏమీ మార్పు లేదండి. రఘుకుమార్ గారు 1 or 2 minutes పర్లేదా? తీసుకోండి. అదే నాగపూర్ హెడ్ క్వార్టర్స్ లో ఉన్న ఈ రోజు పరమ పూజ మోహన్జీ భాగవత్ గారు ఏదైతే చెప్పారో, సమాజంలో ఒకే శ్మశానం ఉండాలి, ఒకే తాగునీటి బావి ఉండాలి, ఒకే గుడి సమాజానికి శ్మశాన వాటికి కానీ ఇవన్నీ వేరువేరుగా ఉండడానికి వీళ్ళు సమాజంతో ఒకటి. సామాజిక సమరసత మీద నాగపూర్ హెడ్ క్వార్టర్స్ నుంచి అనేక సార్లు చెప్పడం జరిగింది. రీట్రీట్ చేస్తున్నారు, ఎంఫసైజ్ చేస్తున్నారు. ఈ రోజు నీడ్ ఆఫ్ ఎవరు వచ్చి సమాజంలో ఏనాడు ఎక్కువ తక్కువ లేవండి. ఆర్ఎస్ఎస్ బిలీవ్ ఇన్ దాట్. ఆర్ఎస్ఎస్ లో అనేక లీడర్లు, నేషనల్ లెవెల్ లీడర్లు కూడా సామాజిక సమరసత, ఎస్సీ బంధువులే ఉన్నారు, ఎస్సీ ఎస్టీ కమ్యూనిటీ బంధువులు ఉన్నారు. ద్రౌపది ముర్ము గారు ఎస్టీ సామాజిక నేపథ్యం, సమాజం అప్రిషియేట్ చేస్తుంది. ఈ రోజు భారతదేశంలో నీడ్ ఆఫ్ ఎవరు ఏంటంటే ఎస్సీ బంధువులు సమాజంలో 60-70% ఉన్న వాళ్ళే స్ట్రాంగ్ కమ్యూనిటీ అండి. వాళ్ళు భారతదేశానికి ఈ రోజు ఇంత నేతృత్వం వహించి ఇంత శక్తివంతమైన దేశం అయిందంటే కేవలం వాళ్ళు సైలెంట్ గా తపస్సు చేస్తున్న కారణంగానే ఈ రోజుకి సైలెంట్ గా డాక్టర్ అంబేద్కర్ గారు ఏదైతే స్వప్నం అనుకున్నారో దాన్ని సాక్షాత్కరింపజేసేది ఈ ఎస్సీ ఎస్టీ కమ్యూనిటీలని, ఈ బంధువర్గమే. ఎస్సీ బంధువులే సమాజంలో తేజవంతం చేస్తున్నారు ఈ రోజుకి కూడా. మన దేశాని కోసం ప్రఖరమైన తెగింపు చేవ చూపించేది ఎస్సీ ఎస్టీ బంధువులే. సోకాల్డ్ అప్పర్ క్యాస్ట్ లో చూడండి, మీరు కాలుస్తే కొంతమంది, అనేక మంది దేశభక్తి ప్రదర్శించాలి అనేసరికి ఫోటోల ప్రదర్శనలో కాకుండా సమాజంలో మార్పు తీసుకొచ్చే స్ట్రాంగ్ గా నిలబడిన కమ్యూనిటీ ఏదైనా ఉందంటే ఎస్సీ ఎస్టీ సామాజిక వర్గమే ఈ రోజుకి దేశాన్ని ఉద్ధరించడానికి కారణభూతం అవుతుంది. భారతదేశం ఇంత ప్రపంచ నేతృత్వం వహించబోతోందంటే వాళ్ళ సామాజిక వర్గమే 70-80% ఉన్నారు. వాళ్ళు కూడా ప్రఖరమైన దేశభక్తులు అవడంతో కానీ వాళ్ళు ఒకసారి సమాజానికి వ్యతిరేకంగా అవదలుచుకుంటే ప్రపంచంలో ఎవరు భారతదేశాన్ని కాపాడలేరు. కాబట్టి వాళ్ళు భారతదేశంలో ప్రఖరమైన దేశభక్తులు వాళ్ళ వల్లే దేశం కాపాడబడుతుందంటే అది ఆ నిజాన్ని అంగీకరించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ రోజుని సమాజంలో ఎక్కువ తక్కువ ఎప్పుడూ లేవు. మనకి పురాణ కాలంలోకి వెళ్ళడం అని కాదు, కానీ లక్షల సంవత్సరాల నుంచి మనం చూస్తూనే ఉన్నాం. శ్రీరామచంద్రుడి గురువు గారు వశిష్ఠుడు, షెడ్యూల్డ్ కాస్ట్ ఆయన అరుంధతి వాళ్ళ భార్య. ఏనాడు ఇది లేదు. వేదవ్యాసుడు బీసీ కమ్యూనిటీ. కాబట్టి తర్వాత మనకు తెలుసు చండాలపు వృత్తి చేసుకుని ఆయన మాంసపు చేసే ధర్మవ్యాధుడి కదా తెలుసు. ఆయన దగ్గర మహర్షులు వచ్చి ధర్మ సూక్ష్మాలన్నీ తెలుసుకున్నారు. కాబట్టి మన భారతీయ సమాజంలో ఎక్కువ తక్కువ లేదు. వాల్మీకి భగవానుడని మనం పూజిస్తున్నాం. రామాయణం రాసిన ఆయన ఒక బోయ, షెడ్యూల్ ట్రైబ్. కాబట్టి భారతీయ సమాజంలో ఎక్కువ తక్కువలు ఎప్పుడూ లేవు. ఒక ఎక్కువ ఒక తక్కువ లేవు. సమాజం అంతా ఒకటి. మనంతా మహర్షి పరంపర, అందరూ ఒకే కుటుంబం, వసుదైక కుటుంబం కాన్సెప్ట్ అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారు చెప్పడమో లేదా దీనదయాళ్ ఉపాధ్యాయ గారు చెప్పడమో కాదు, మన సమాజ పరంపర అది. అఖండ ప్రపంచంతో వసుదైక కుటుంబం అనేది ఇక్ష్వాకు వంశరాజుల దగ్గర నుంచి మనకు తెలుసు. భూమండలం అంతా ఏకఛత్రాధిపత్యంగా పరిపాలించారు. సమాజాన్ని ప్రజల్ని కన్నబిడ్డల్లా చూసుకున్నారు అనేవాళ్ళు. అక్కడి నుంచి రఘువంశరాజులంతా ప్రజల్ని కన్నబిడ్డల్లా చూసుకునేవాళ్ళు అనే కాన్సెప్ట్ వచ్చింది. కాబట్టి సంతానం ఇదంతా ప్రజలంతా రాజుకి సంతానం కింద. అలాగే భగవంతుడికి మనం అంతా సంతానం. ఇది విశ్వం అంతా ఆయన సంతానమే కనుక విశ్వం అంతా సంతానాన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత మనందరి మీద ఉంది. ఇదంతా ఒక కుటుంబం, వసుదైక కుటుంబం. ఇందాక మన మిత్రులు కూడా ఒకటి చెప్పారు, ప్రపంచంతో ఒక విలేజ్, అంత గ్లోబల్ విలేజ్ అవుతుంది ప్రపంచం అన్నప్పుడు ఈ అఖండ భారత్ కూడా తప్పేమో అని. లేదండి, అఖండ భారత్ తప్పేం కాదు. అఖండ భారత్ ఉండడం వల్ల ప్రపంచానికి మార్గదర్శకం చేయాల్సి వస్తుంది. ఈ రోజుని పాశ్చాత్య దేశాలన్నీ కొట్టుకు చేస్తున్నాయి, క్రైస్తవ దేశాల మధ్య యుద్ధాలు. అలాంటిది ఒకే మతం ఉన్న పాకిస్తాన్ లో షియాలు సున్నీలు, వాళ్ళ మసీదులు వీళ్ళ బాంబు పెట్ట, వీళ్ళ మసీదులు వాళ్ళు బాంబు పెట్ట, ఒకే మతం మళ్ళా
ఇరాన్ ఇరాక్ యుద్ధం మనకు తెలుస్తూనే ఉంది. ఒకే మతం, షియాలు సున్నీలు కొట్లాట ఏమిటిది. మన భారతదేశం చూడండి, కొన్ని వేల తెగలు జాతులు ఉన్నా కూడా వాళ్ళు ఫస్ట్ క్లాస్ గా కలిసిమెలిసి జీవన ఆనందాన్ని జీవన మకరందాన్ని అనుభవిస్తున్నారంటే కేవలం సనాతన భారతీయ ధర్మమే. భారతీయత అంటే కలిసి జీవించడం, కలిసి భోజనం పంచుకోవడం, మనతో కలిసి భోజనం చేయడం. మనం చూడండి, ఒక మసీదుకి వెళ్ళినా చర్చికి వెళ్ళినా ఒక ముస్లిం సోదరుడితో మనం పక్కన కూర్చొని భోజనం చేయడంలో మనం ఎవరు బాధపడడం, ఇబ్బంది పడడం. అడుగు మాత్రం ఇబ్బంది పడడం, హాయిగా చేస్తాం. వాళ్ళు మాత్రమే మనం ప్రసాదం పుచ్చుకోవడానికి ఇబ్బంది పడవచ్చు. ముస్లింలు క్రిస్టియన్లు వాళ్ళు మన గుడికి కూడా రారు. కానీ వాళ్ళిద్దరూ సెక్యులరిస్టులు, మనం మతతత్వవాదులు అయ్యాం. భారతీయత ఫాలో అవుతున్న వాళ్ళు మతతత్వవాదులు. మనం చర్చికి వెళ్ళినా, గుడికి వెళ్ళినా, మసీదుకి వెళ్ళినా మనం ఏమి ఇబ్బంది పడవు. వాళ్ళ మసీదుకి వెళ్తా ఏం చేస్తాం, మన పక్కన కూర్చొని భోజనం చేయొచ్చు, తప్పులేదంట. వాళ్ళు మన ప్రసాదం పుచ్చుకోరు, మన గుడికి రారు. కానీ వాళ్ళందరూ సెక్యులర్ ఫోర్సెస్. అంటే ముస్లిమ్స్ సెక్యులర్ ఫోర్స్, క్రిస్టియన్స్ అందరూ సెక్యులర్ ఫోర్స్, హిందువులు మాత్రమే సనాతన ధర్మం ఫాలో అవుతారు. అన్ని మతాలు మంచివి అనే అన్ని ధర్మాల ప్రకారం కూడా మీరు మీ మోక్షాన్ని పొందొచ్చేయాలి. స్వామి వివేకానందలు ఎవరో అడిగారు, నేను క్రిస్టియన్ పాశ్చాత్య దేశంలో, నేను క్రైస్తవుని, మరి మతం మారాలా, భారతీయత హిందూగా మారాలా అంటే నువ్వేం మారక్కర్లేదు నాయన. యు బీ ఏ గుడ్ క్రిస్టియన్, దట్ ఈస్ సఫిషియంట్. ఎందుకంటే మనం భగవద్గీతలో కృష్ణుడు చెప్పిన ఎసెన్స్ అదే, నువ్వు ఏ రూపంలో ప్రార్థిస్తే ఆ రూపంలోనే నేను మీకు మోక్షం ఇస్తాను. ఆకాశాత్మత్యంతో యథాగచ్చిత సాగరం సర్వదేవ నమస్కార కేశవం ప్రతి గచ్చింది. నువ్వు ఎలా పూజించినా నీకు ఆ రూపంలోనే మోక్షం వస్తుందయ్యా, దానికే నువ్వు పెద్ద గాబర పడిపోక్కర్లేదని. అది భారతీయ ధర్మం, సనాతన ధర్మం. మతం మారమని ఏనాడు మచ్ లెస్ తుపాకీ చూపించి నువ్వు మతం మారకపోతే తుపాకీ చెప్పు. ఈ మధ్య పహల్గాంలో మతం వేరే మతం చంపేయడం, మా మతం చెప్పింది అన్నాం. ఎంతటి అది అరాచకత్వం, ఎంతటి నియంత్రిత, ఎంతటి దుర్మార్గం, ఎంతటి పాశవికం. అది మతం హిందుత్వం ఫాలో అవుతుంటే చంపేయడమా? దానికి ఏమో వాళ్ళు అలా కూడా ఇప్పుడు చెప్పడు. ఇక్కడ భారతీయ ముస్లింస్ అడగండి, ముస్లిం లీడర్స్ చాలా మంది నాకు ఫ్రెండ్స్, రఘుకుమార్ గారికి తెలుసు. ఆ ఖురాన్లో లేదు అల్లాలు. ఎవరి మతం వాళ్ళు పాలించి అవ్వాలని, మతం మారమని ఖురాన్లో అల్లాలు ఎప్పుడు చెప్పలేదు, చంపమని అసలే చెప్పలేదు. వాళ్ళు గౌరవించమని చెప్పారు. అక్కడ భారతీయత వేరు. భారతీయత ధర్మంలో అందరినీ మన కబీర్ ఉన్నారు, కబీర్ దాస్ ఎంత బ్రహ్మాండంగా చెప్పాడు, మంచి విషయం. మనం అందరినీ ఆదరిస్తాం, కలుపుకుపోయాం. మన 800 సంవత్సరాలు 1000 సంవత్సరాలు ఇస్లాం రాజులు ఉన్నా కూడా మన భారతదేశంలో 80-90% భారతీయత ఇంకా ప్రొటెక్ట్ అయి ఉంది. మనం అన్నింటినీ కలుపుకుపోతాం. నాశనం చేద్దాం అనుకున్న వాళ్ళు కూడా మనం కలుపుకుపోయే స్వభావం మనది. కాబట్టి భారతీయ ధర్మం ఇదంతా కలిపి క్రోడీకరిస్తే భారతీయత ఇట్స్ వే ఆఫ్ లైఫ్. కాబట్టి ఇందులో నేరో మైండెడ్నెస్ కి ప్రస్తావనే లేదు, స్కోపే లేదు. ఆర్ఎస్ఎస్ కూడా ఏమీ మారలేదండి. 1925 లో చెప్పిన ఆర్ఎస్ఎస్ ఈ రోజుకి ఉంది. మీరు ఒక ముస్లిం, చక్కటి ముస్లిం ని, దేశభక్తియుత ముస్లిం అబ్దుల్ కలాం ని ప్రెసిడెంట్ చేశారు, మనందరం ఆనందించాం. అలాగే అనేక మంది ఉన్నారు ఆర్మీలో ఇప్పటికీ లీడర్స్. వాళ్ళంతా ఆర్ఎస్ఎస్ లో కూడా లీడర్స్ ఉన్నారు, ముస్లిం లీడర్స్ ఉన్నారు, క్రిస్టియన్ లీడర్స్. అయితే ఇప్పుడు మతం ఆధారంగా, ఆరాధన పద్ధతి ఆధారంగా ఎప్పుడు మనం గుర్తించాం. భారతీయ కుటుంబ సభ్యులు మనంతా అన్నదమ్ములం. మన రక్తంలో ఉన్నది భారతీయ రక్తమే. ఇజ్రాయెల్ నుంచో సౌదీ అరేబియా నుంచో కూడా రాలేదు. ఇక్కడ వాళ్ళు మతం మారిన కారణంగా వాళ్ళు ముస్లింస్, క్రిస్టియన్ ఇంకా ఆరాధన పద్ధతి మార్చుకున్నారు. కానీ వాళ్ళ పూర్వీకులు ఇక్కడ వాళ్ళే. ఈ భారతీయ రక్తమే వాళ్ళలో ఉంది. వాళ్ళ పూర్వీకులు రాముడు, కృష్ణుడు, వాళ్ళ పూర్వీకులంతా ఇక్కడ వాళ్ళే, ఈ భారతదేశంలో వాళ్ళే. కాబట్టి వాళ్ళ పూర్వీకులు ఎక్కడి నుంచో రాలేదండి, సౌదీ అరేబియా నుంచో ఇజ్రాయెల్ నుంచో రాలేదు, ఇక్కడ వాళ్ళే వీళ్ళంతా. ఇంకా ఇజ్రాయెల్ కూడా మన భారతదేశం గౌరవం కారణం ఏంటంటే ఇక్కడే వాళ్ళ మాన ప్రాణాలన్నీ కాపాడబడ్డాయి ఇజ్రాయెల్లోనే. ఇజ్రాయెల్ ఇక్కడ పార్షీస్, ఇప్పటికీ మనకి పార్షీలు, రామ్ జత్మలాని వీళ్ళంతా వీళ్ళు ఇక్కడ ఆరాధన పద్ధతి. వాళ్ళకి ఏదైనా చేయండి అని రాజులందరూ వాళ్ళు ఆదరించారు. మనం ఇక్కడ చర్చెస్ లెక్కేసుకుంటే పాకిస్తాన్ లో మసీదులు ఏదైనా భారతదేశంలో మసీదు రెట్టింపు ఉంది. అక్కడ 3 లక్షలు ఉంటే ఇక్కడ 6 లక్షల మసీదులు ఉన్నాయి. కాబట్టి చర్చిలు ఇక్కడ ఎక్కువ ఉన్నాయి. మసీదుల చర్చిలు నెంబర్ స్టాటిస్టిక్స్ తీస్తే ప్రపంచం వెళ్ళిపోతుంది. అయితే బయటికి రానివ్వకుండా మీడియా పాపం కాపాడుతుంది. ఆ మీడియాని పాపం బయాస్ మీడియా అనడానికి వీల్లేదు. వాళ్ళకి పాపం ప్రస్టిట్యూట్స్ అనే పేరు వచ్చినా కూడా వాళ్ళకి పాపం సిగ్గు, అది భారం ఏం లేదు వాళ్ళకి. భారతీయ సనాతన ధర్మాన్ని వాళ్ళు అంగీకరించే ప్రశ్నే ఉండదు. 90% మీడియా అలా ఉందండి, దౌర్భాగ్యం అది. కానీ భారతదేశం గురించి ప్రపంచం అంతా పొగుడుతుంది. మనం మొన్న రీసెంట్ వ్యక్తిని కూడా ఒక ఫెయిల్యూర్ లాగా ఇంటలెక్చువల్స్ అన్ని ప్రచారం చేస్తున్నారు, మీడియా అంతా అదే రాజేస్తుంది. మనం అద్భుతమైన విజయం సాధించాం. 11 టార్గెట్స్ ఇస్తే 11 ఫుల్ఫిల్ చేసాం, కామ్గా ఉన్నాం ఇప్పుడు. అందుకని భారతదేశం అత్యద్భుతమైన ప్రజ్ఞాపటవాలు చూపించింది. థంపింగ్ విక్టరీ ఫర్ ఇండియా అని ప్రపంచం అంతా పొగుడుతుంటే మనం మాత్రం ఆ నేరో మైండెడ్నెస్ ఏమో ఎక్కడ రాహుల్ గాంధీ గారు రేపు పొద్దున ప్రధానమంత్రి అవ్వరేమో అని గజగజ వణికిపోతూ అర్జెంట్ గా రాహుల్ గాంధీ గారు ప్రధానమంత్రి, మోడీ గారు తప్పండి, దేశం అంతా నాశనం అయిపోతుందండి, ఆయన యుద్ధంలో ఓడిపోయామండి. మన సైన్యానిక ఏకంగా మన కేసీఆర్ గారు పిఠాయి అనేది అంటున్నాడు రాహుల్. మన సైన్యాన్ని తరిమి కొట్టారు వాళ్ళని. ఎంత సిగ్గుచేటండి అది. చైనా వాళ్ళని ఉత్తి చేతితో చావగొట్టి వదిలేసాం మనం. వాళ్ళు 300 మంది 400 మంది చనిపోయారు, మన వాళ్ళు 20 మంది 22 మంది చనిపోయారు అంతే.
400 మందిని చంపేశాం. వాళ్ళకి కనీసం చెప్పుకోవడం లేకుండా పోయింది వాళ్ళకి. అట్లాంటి తరిమి కొట్టాం మనం. 58లో నెహ్రూ టైంలో హయాంలో ఆక్యుపై చేసుకున్న వ్యాలీని ఈ రోజున బీజేపీ హయాంలో పోయింది అన్నట్టుగా వీళ్ళు చెప్పుకొస్తున్నారు. ఆ మీడియా పాపం కొమ్ముకు వస్తుందండి వాళ్ళందరినీ. క్షమించాలి నేను అన్నందుకు. మీడియాలో దేశభక్తులు లేరని కాదు, దేశభక్తులు ఉన్నారు, కానీ సిగ్గు తెచ్చుకునే దేశానికి తలవంపులు తెచ్చే పని మాత్రం మీడియా వాళ్ళు చేయకండి. దీని మూలంగా నేను ప్రార్థిస్తున్న ఇంటలెక్చువల్స్ అంతా, భారతదేశం గ్రేట్ నేషన్, ప్రపంచం అంగీకరించినా అంగీకరించకపోయినా సూర్యుడి మీద సింపతి మనకు అక్కర్లేదండి. సూర్యుడి వెలుగు ప్రశాంతంగా అందరికీ సమానంగా ఉంది. కాబట్టి నీడ్ నాట్ బి సింపథైజర్స్ టు ఎనీ మోడీ ఆర్ భారతీయ ధర్మం ఆర్ సనాతన ధర్మం. వీఆర్ సింపథైజర్స్ కాదు, దాంట్లో బ్యూటీని ఎంజాయ్ చేయాలి అంతే. వివేకానంద మీద ఎవరో అన్నారు ఐఎమ్ సింపథైజర్ వివేకానంద. స్వామి వివేకానంద డోంట్ నీడ్ ఎనీ, హీ నెవర్ నీడెడ్ ఎనీ సింపథీ ఫ్రమ్ అవర్ పీపుల్. సింపథీ కాదు ఆయనకు కావాల్సింది. ఆయన చెప్పిన టీచింగ్స్ ని ఫాలో అయితే మన భారతదేశం గ్రేట్ దేశం అయ్యింది. ఆల్రెడీ గ్రేట్ దేశమే కాబోతోంది కూడా. ప్రపంచం ఈనాడు ఏదో ఎకనామిక్ స్టాటిస్టిక్స్ 4th ప్లేస్ 5th ప్లేస్ కొట్టమిట్టాడుతున్నారు. మన భారతదేశం ఎప్పుడో ఫస్ట్ క్లాస్ ర్యాంకింగ్ లో నెంబర్ 1. ఈ సోకాల్డ్ మెటీరియల్ ఇది కాదండి, ఆధ్యాత్మికంగా భారతీయత ప్రపంచానికి మార్గదర్శనం చేసి, ఇది ఒకటే మార్గం. మార్గదర్శనం చేసి తీర్తేనే ప్రపంచ శాంతికి భారతదేశం తప్ప వేరే ఆన్సర్ లేదు. భారతీయ సహజీవన సమాజ జీవనంలో సహజీవనం వేరే విధంగా అర్థం చేసుకోవాలి. భారతీయ సనాతన ధర్మం లోకా సమస్త సుఖినో భవంతు సర్వే జనా సుఖినో భవంతు అని. ఈవెన్ మన బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు సర్వే సుజనా సుఖినో భవంతు అన్నారు. అది కూడా కాదండి, తప్పు పట్టారు మన వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళంతా. సర్వే జనా సుఖినో భవంతు అందరూ, ఈవెన్ టెర్రరిస్ట్ కూడా వాడు బాగుపడాలి, సమాజ జీవనంలోకి రావాలి. వాడు కూడా మాన ప్రాణాలు కోల్పోవాలనుకోవడం, ఉరిశిక్ష పడాలనుకోవట్లే. వాడు రియలైజ్ అవ్వాలి అంతే, క్షమాపణ కోరుకుని సమాజంలోకి రావాలి. అందరూ బాగుపడాలి. సర్వే జన సుఖినో భవంతు లోకా సమస్త సుఖినో భవంతు. భారతదేశం అంతా కేవలం భారతదేశమో మన తెలంగాణమో ఆంధ్రప్రదేశ్ కాదండి, ప్రపంచం అంతా అన్ని లోకాలు బాగుండాలని కోరుకునేది కేవలం భారతీయ సనాతన ధర్మమే, భారతీయత మాత్రమే. ఇదే లోకానికి శ్రీరామ రక్ష. నమస్తే సార్. ఒక మాట అడగండి. థ్యాంక్ యూ లక్ష్మీ నాగేశ్వర్ గారు. వద్దండి, ఆల్రెడీ 8:48 అండి. సరే సరే ఓకే అండి. ఇప్పుడు టైం ఎక్కువ కొద్ది జనాల్లో పేషెన్స్ కూడా ఉండదండి. మనం ఏం చేద్దాం, ఏదో ఒక చోట ఏం చేయాలి. ఆల్రెడీ మనం వీ హావ్ క్రాస్ బై 17 minutes. సో థ్యాంక్ యూ అండి లక్ష్మీనాగేశ్వర్ గారు. మీరు అనుకోవద్దండి నేను ఆపేశానని, నన్ను క్షమించండి. Krishna garu, thank you very much for your wonderful session. Thank you all the members for their wonderful participation. Thank you all for this week. Enjoy the weekend happily. Thank you all. ఇంకెప్పుడు ఎక్స్టెండెడ్ సెషన్ పెట్టుకోవచ్చు మనం అంతే. అలాగే తప్పనిసరిగా సార్, తప్పదు. థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ కృష్ణ గారు. థ్యాంక్ యూ. We are closing the session.